वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मु तुम विभू सार पे तुमने निजे भिडियो कौन पेली द्वादश श्रेणी जोटा उपयोगी कौन पेली अर्थशास्त्र कौन पेली अर्थशास्त्र जोटा इकोनॉमिक्स को सब्जेक्ट अच्छी पेली से द्वादश श्रेणी जोटा उपयोगी जहाँ जहाँ भी अच्छी से विषय आम पढ़ा किंतु अर्थशास्त्र प्रथम अध्याय विषय आम कौन करवा ए भिडियो कौन करा पे आलोचना करवा ए भिडियो आम कौन कौन पढ़ा पे देखीदे अर्थशास्त्र संज्ञा विषय पढ़ा कौ विषय अर्थशास्त्र संज्ञा अर्थशास्त्र परिसर अर्थशास्त्र विषय वस्तु आ कौन अर्थशास्त्र मौलिक अवधारणा विषय पढ़ा बुझला नहीं जहाँ जहाँ प्रथम अध्याय अच्छी से गुड़ा गोटे 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 पर आम कौन करवा जे पढ़ी 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 जा किंतु मो चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर कर लाइक कर जो द्वारा बेल आइकन मध्य बजाओ जो द्वारा कौन हम आल नोटिफिकेशन तुम पाखे पहुँचीज वीडियोटा पको पको अपलोड कर कर तुम पाखे पहुँचीज तुम मैंने पढ़ी पार बुझला नहीं जो मैंने द्वादश श्रेणी पढ़ुच चलो क्लास आरंभ करवा प्रथम अध्याय जहाँ अच्छी प्रथम जानिए कौन अर्थनीतिर अर्थ कौन पिला माने अर्थनीतिर अर्थ मन रखे पिली जे मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स माने अर्थनीतिर अर्थ कौन जानिबा संज्ञा कौन जानिबा देख पिली मानवर गृह परिचालना करिवा पई कौन करिया पई मानवर गृह परिचालना करिया पई जे कला कौशल आवश्यक पड़े मन रखे पिला माने कौन कहली मानवर गृह परिचालना करने जो कला और कौशल आवश्यक पड़े ताकू कौन कहुए पे अर्थनीति मन रखिए पे कौन कहली कला वो कौशल बुझला नहीं पे माने साधारण अर्थ में कौन कहुए मन रख मानवर गृह परिचालना करने जो कला और कौशल आवश्यक पड़े ताकू कौन कहुए अर्थनीति कहुए बुझल कि पिली कौन बोली कहुए अर्थनीति पिला माने ये दीटा वार्ड देछि गोटे कौन देछि कला आ गोटे आसला कौन कौशल देख पिली जदि आमे फ्यूचर रे भविष्य रे माने अर्थ उपार्जन माने अर्थ आय करने को चाहूचे आम पाखे जब कौन सी कला नथिबो आम उपार्जन करि परिबा कि नाइ ना हेले कला थिले मध्य ताको कौशल भाव में कौन करिया पड़िबो जे काम करने को पड़िबो सेमिति कले जाकि कौन करिपरिबा आमे अर्थ उपार्जन करिबा हेले कौन पाई गृह परिचालना करिबा पाई सत ना मिछ पिला माने सत एक्चुअली बुझला नहीं गृह परिचालना करिया पाई कौन दरकार पड़े जो कला और कौशल आवश्यक पड़े ताको कौन कहुए अर्थनीति बोली कहुए पिला माने ए जो अर्थनीति शब्दटी बुझिपार ये जो अर्थनीति शब्दटी दुईटी ग्रीक शब्द आसी अच्छी मन रख केतोटी ग्रीक शब्द दुईटी ग्रीक शब्द गोटे है कौन मन रख ऐकस आ गोटे आसला कौन नेमिन मन रखिए पे गोटे कौन ऐकस आ गोटे आसला नेमिन बुझल नहीं कौन कहली अर्थनीति शब्दटी दुईटी ग्रीक शब्द आसी अच्छी गोटे है कौन ऐकस आ गोटे आसला कौन नेमिन ऐकसर अर्थ हूँ कौन गृह मन रखे पिला माने ऐकसर अर्थ कौन गृह एवं नेमिन अर्थ कौन पिले परिचालना करवा बुझला ना कौन कहली ऐकसर अर्थ कौन गृह एवं नेमिन अर्थ कौन पिले परिचालना करवा अर्थात कौन गृह परिचालना करवा कौन परिचालना करवा गृह परिचालना करवा अर्थात पुणी आउ रिक्याल कर दे देखिए पिला माने देख अर्थनीतिर अर्थ कौन कहले मानवर गृह परिचालना करने जे कला और कौशल आवश्यक पड़े ताकू कौन कहुए अर्थनीति आ कौन पेली ये जो अर्थनीति शब्दटी ये जो अर्थनीति शब्दटी कौटू आसी पिला माने दुईटी ग्रीक शब्द आसी अच्छी ग्रीक शब्द आसी अच्छी गोटे है कौन ऐकस आ गोटे आसला नेमिन बुझला नहीं ऐकस अर्थ है मन रखे पे गृह आउ नेमिन अर्थ है कौन परिचालना करवा कौन करवा परिचालना करवा अर्थात कौन गृह परिचालना करवा किंतु केतेक अर्थनैतिज्ञ मानक मतरे बुझला ना पिला माने कौन कहली केतेक अर्थनैतिज्ञ मानक मतरे
ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ କିଏ ପିଲି? ଜାକୋଭାଇନର। ମନେ ରଖିବ, ପ୍ରଫେସର କିଏ? ଜାକୋଭାଇନର। ଜାକୋଭାଇନରଙ୍କ ମତରେ ଅର୍ଥନୀତି କ'ଣ? ତାଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ପିଲି? ଅର୍ଥନୈତିଜ୍ଞମାନେ ଯାହା କରନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଅର୍ଥନୀତି। କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଜାକୋଭାଇନର। ପ୍ରଫେସର ଜାକୋଭାଇନର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଅର୍ଥନୈତିଜ୍ଞମାନେ ଯାହା କରନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଅର୍ଥନୀତି। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, କ'ଣ କହିଲି? ଅର୍ଥନୈତିଜ୍ଞମାନେ ଯାହା କରନ୍ତି ତାହା ଅର୍ଥନୀତି। ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ ପିଲି? ଜାକୋଭାଇନର। କିଏ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା? ଜାକୋଭାଇନର। ତାଙ୍କ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛି କିଏ? ଆଡାମ ସ୍ମିଥ। ତାଙ୍କ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଅର୍ଥନୈତିଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି କିଏ? ଆଡାମ ସ୍ମିଥ, ଯାହାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଯେ ଅର୍ଥନୀତି ମାନେ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ଫାଦର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲା ନା? କାହାର ଫାଦର ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଇକୋନୋମିକ୍ସର ମାନେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଜନକ କିଏ? ମନେ ରଖି ପିଲି? ଆଡାମ ସ୍ମିଥ। ଆଡାମ ସ୍ମିଥ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଜନକ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମତରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ବା ଅର୍ଥନୀତି କହିଲେ କ'ଣ ବୋଲି ମନେ ରଖିବ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ କ'ଣ ବା ଅର୍ଥନୀତି କହିଲେ କ'ଣ? ସମ୍ପଦ ବିଜ୍ଞାନ। କେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ପିଲାମାନେ? ସମ୍ପଦ ବିଜ୍ଞାନ। କାହା ମତରେ? ଆଡାମ ସ୍ମିଥଙ୍କ ମତରେ। କ'ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ସମ୍ପଦ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କାହା ମତରେ? ଆଡାମ ସ୍ମିଥଙ୍କ ମତରେ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଯେ ଆଡାମ ସ୍ମିଥଙ୍କୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ସଂସ୍ଥାପକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତମାନଙ୍କୁ କହିଲି କିଏ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ସଂସ୍ଥାପକ ଭାବରେ ପରିଚିତ? ସେ ହେଉଛି କିଏ ପିଲି? ଆଡାମ ସ୍ମିଥ। ବୁଝିଲା ନା? କିଏ? ଆଡାମ ସ୍ମିଥ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ସଂସ୍ଥାପକ। କିନ୍ତୁ 1776 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଏକ ବିଖ୍ୟାତ ପୁସ୍ତକ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। କାହାର? ଆଡାମ ସ୍ମିଥଙ୍କର। ଆଡାମ ସ୍ମିଥଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଥିଲା। ସେ ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ? ରାଷ୍ଟ୍ରଗଣଙ୍କ ସମ୍ପଦର ପ୍ରକୃତି ଓ କାରଣର ଅନୁସନ୍ଧାନ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ, କେବେ? 1776ରେ। 1776 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଏକ ବିଖ୍ୟାତ ପୁସ୍ତକ, କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପିଲାମାନେ? ବିଖ୍ୟାତ ପୁସ୍ତକ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା। ସେ ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ? ରାଷ୍ଟ୍ରଗଣଙ୍କ ସମ୍ପଦର ପ୍ରକୃତି ଓ କାରଣର ଅନୁସନ୍ଧାନ। ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ପିଲି? ସମ୍ପଦର କ'ଣ? ଉପାର୍ଜନ ଓ ପରିବ୍ୟୟ, ଯାହା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମାନେ ଏଠି ବୁଝିଯାଅ ପିଲି ଯେ ସମ୍ପଦର କେତେ ଉପାର୍ଜନ ହେଉଛି, ସମ୍ପଦର କେତେ ପରିବ୍ୟୟ ହେଉଛି ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା। କେଉଁଠି? ଯେ ମନେ ରଖିବ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ। କେଉଁଠି ପିଲି? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। କିଏ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା? ଆଡାମ ସ୍ମିଥ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଥିଲା ସେ ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ? ରାଷ୍ଟ୍ରଗଣଙ୍କ ସମ୍ପଦର ପ୍ରକୃତି ଓ କାରଣର ଅନୁସନ୍ଧାନ। ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ ପିଲି? ଆଡାମ ସ୍ମିଥ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍। କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ଦେଖିବା? କାହା ମତରେ? ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍ଙ୍କ ମତରେ ଅର୍ଥନୀତି ହେଉଛି ସମ୍ପଦର ପ୍ରକୃତି, ଉତ୍ପାଦନ, ଆବଣ୍ଟନ, ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ବୁଝାଏ। ସରି ପିଲି, ମୁଁ ଉତ୍ପାଦନ କହିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଉତ୍ପାଦନ ହେବନି, କ'ଣ ଉପାଦାନ ହେବ। କ'ଣ କହିଲି? ଯେ ସମ୍ପଦର କ'ଣ ପିଲି? ପ୍ରକୃତି, ଉପାଦାନ, ଆବଣ୍ଟନ, ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ବୁଝାଏ। କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍। କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ? ଯେ ଅର୍ଥନୀତି ହେଉଛି ସମ୍ପଦର କ'ଣ? ଏକ ପ୍ରକୃତି, ଉପାଦାନ, ଆବଣ୍ଟନ, ଶିକ୍ଷା ଦେବା ବା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ପିଲି? ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ୱାକର। କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ୱାକର। ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ୱାକରଙ୍କ ମତରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ ବା ଅର୍ଥନୀତି କ'ଣ? ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରିକାଲ୍ କରିଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ କିଏ କହିଲି? ଜାକୋଭାଇନର। କିଏ କହିଲି ପିଲାମାନେ? ଜାକୋଭାଇନର। ତୃତୀୟରେ କ'ଣ କହିଲି ପିଲାମାନେ? ଆଡାମ ସ୍ମିଥ। କ'ଣ କହିଲି? ଆଡାମ ସ୍ମିଥ। ତୃତୀୟରେ କ'ଣ କହିଲି ପିଲାମାନେ? କାହା ବିଷୟରେ କହିଲି? ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଯେ ଅର୍ଥନୀତି ହେଉଛି ସମ୍ପଦର ପ୍ରକୃତି, ଉପାଦାନ, ଆବଣ୍ଟନ, ଶିକ୍ଷା ଦେବା ବା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ବୁଝାଏ। କିଏ କହିଛନ୍ତି?
ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ କିଏ, ସେ ହେଉଛି ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ୱାକର। ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ୱାକରଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ, ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ଅଂଶ, ପିଲାମାନେ ଟିକେ ମୁଁ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛି ଦେଖିଦେବା, କ'ଣ ଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ଅଂଶ, କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ଅଂଶ ସମ୍ପଦ ସହ କ'ଣ ଥିବ, ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଥିବ, ତାହା ହିଁ କ'ଣ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। ବୁଝିଲ କି ପିଲାମାନେ, କ'ଣ କହିଲି, ଏ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ଅଂଶ ସମ୍ପଦ ସହିତ କ'ଣ ଥିବ ବୋଲି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମାନେ ସମ୍ପର୍କ ଥିବ, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ଼ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଛି, ସମ୍ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସମ୍ପଦ କହିଲେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବୁଝେଇବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବୁଝାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ସମ୍ପଦ କହିଲେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ସମ୍ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବ, କ'ଣ କହିଲି, ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ସମ୍ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟର 4ଟି ଗୁଣ ଥିବ, କେତେଟି ଗୁଣ ଥିବ, 4ଟି ଗୁଣ ଥିବ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ସମ୍ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କିଏ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା, ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ୱାକର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ଅଂଶ ସମ୍ପଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା, ମନେ ରଖିବ ବୋଲି, କାର୍ଲାଇଲ୍ ଓ ରସ୍କିନ୍। କ'ଣ କହିଲି, କାର୍ଲାଇଲ୍ ଓ ରସ୍କିନ୍, ତାଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ରୁଟି ଓ ଲହୁଣୀ। ମନେ ରଖିବ ବୋଲି, ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ଯେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ରୁଟି ଓ ଲହୁଣୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ, କିଏ, କାର୍ଲାଇଲ୍ ଓ ରସ୍କିନ୍ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ରୁଟି ଓ ଲହୁଣୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପରେ ଯିଏ ଆସିଲେ, ସେ ହେଉଛି କିଏ, ମନେ ରଖିବ ବୋଲି, ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ମାର୍ଶାଲ। କିଏ, ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ମାର୍ଶାଲ। ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖିବା, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଜୀବନର ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀକୁ ନେଇ ମାନବ ସମାଜର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ସେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ରିକାଲ୍ କରିଦେଉଛି, ଟିକେ ଭଲରେ ଶୁଣିଦିଅ। କିଏ ବୋଲି, ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ମାର୍ଶାଲ। ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ମାର୍ଶାଲ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଜୀବନର ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟବଳୀକୁ ନେଇ ମାନବ ସମାଜକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ମାନେ ଜୀବନର ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟବଳୀ, ଯାହା ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟବଳୀ ଅଛି ଜୀବନର, ବୁଝିଲା ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ ମାନବ ସମାଜର କ'ଣ କରିଥାଏ, ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। କ'ଣ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି, ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ମାର୍ଶାଲ କହିଛନ୍ତି। କିଏ କହିଛନ୍ତି, ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ମାର୍ଶାଲ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ମାର୍ଶାଲ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଏକ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ସଂଜ୍ଞା, ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି, କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିଏ କହିଛନ୍ତି, ମାର୍ଶାଲ। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଯେ ମାର୍ଶାଲ କେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଲେଖିବ କ'ଣ, କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏକ ପୁସ୍ତକ ଥିଲା ବୋଲି, ସେ ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ତତ୍ତ୍ୱାବଳୀ। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଥିଲା, ସେ ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ତତ୍ତ୍ୱାବଳୀ। ମନେ ରଖିବ, କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ, 1890 ମସିହା। କେବେ, 1890 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଥିଲା, ସେ ପୁସ୍ତକଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱାବଳୀ। କିଏ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ ଏଇଟା, ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି, ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ମାର୍ଶାଲ। କିଏ, ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ମାର୍ଶାଲ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 1890 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ମାର୍ଶାଲ, କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞା। ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ତାପରେ ଲିଓନେଲ୍ ରବିନ୍ସ, କାହା ମତରେ ପିଲାମାନେ, ଲିଓନେଲ୍ ରବିନ୍ସଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ, ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଅସୀମ ଅଭାବ ଓ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ଯୁକ୍ତ। ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି, ଅସୀମ ଅଭାବ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଅସୀମ ଅଭାବ ବୋଲି କହିଛି ବୋଲି, ଅଭାବଟା ସବୁବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ଥାଏ, ଅସୀମ ଥାଏ। କେମିତି ଅସୀମ, ଦେଖ ବୋଲି, ଆମେ ଯଦି ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛେ, କ'ଣ ଚଲାଉଛେ, ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛେ, ଆମର କ'ଣ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେ ମୋଟର ସାଇକେଲର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ମୋଟର ସାଇକେଲର ଯଦି ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି, ନା ମୋଟର ସାଇକେଲ ଯଦି ଚଲାଉଛେ, କାହାର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି, ମୋଟର କାରର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା, ଅଭାବଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ପୂରଣ ହେଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ପୂରଣ ହେଲା ପରେ ତୃତୀୟଟି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି,
ଅସୀମ ଅଭାବ। ଆଉ କ'ଣ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ଯୁକ୍ତ। ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ଯୁକ୍ତ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖ ପିଲି, ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ଯୁକ୍ତ ସସୀମ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମାନବିକ ଆଚରଣଗତ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ବିଜ୍ଞାନ ହିଁ କ'ଣ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। କିଏ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ମନେ ରଖି ପିଲି, ଲିଓନେଲ ରବିନ୍ସ। ମାନେ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ଯୁକ୍ତ କ'ଣ କହିଲି, ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ଯୁକ୍ତ ମାନେ ବିକଳ୍ପ ମାନେ ହେଉଛି ଅପସନ୍। ଦେଖ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ 1 2 3 4 ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ପିଲି ଅପସନ୍। କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ଅପସନ୍। ହେଲେ କେମିତି ସସୀମ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ତୁମ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ଅଛି ସେହି ସସୀମ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ କ'ଣ କରିବା, ବ୍ୟବହାର କରିବା। କେଉଁ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଯେ କ'ଣ କହିଲି, ସସୀମ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ଯାହା ପାଖରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳଟି ଅଛି ସେହି ସମ୍ବଳକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିବେ ପିଲାମାନେ, ଯେ କ'ଣ କହିଲି ସସୀମ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିବ, ଯେ ସମ୍ପର୍କ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେଉଁ ସସୀମ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ତାର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସେତିକି ମଧ୍ୟରେ ମାନବିକ ଆଚରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟର କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁ ମାନବିକ ଆଚରଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ, ତାହାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ବିଜ୍ଞାନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଲିଓନେଲ ରବିନ୍ସ ଥିଲେ ବୋଲି କେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ମନେ ରଖିବ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟତା ସଂଜ୍ଞା। ମନେ ରଖିବ ବୋଲି, ମନେ ରଖିବ କ'ଣ କହିଲି, ଏ ଯେଉଁ ଲିଓନେଲ ରବିନ୍ସ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେ କେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟତା ସଂଜ୍ଞା। ବୁଝିଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଥିଲା, ସେ ପୁସ୍ତକ 1932 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। କେତେ ମସିହା, 1932 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ, ଅର୍ଥନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରକୃତି ଓ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧ। ମନେ ରଖିବା ବୋଲି କ'ଣ କହିଲି, ଅର୍ଥନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରକୃତି ଓ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧ। କିଏ ଏଇଟା ଇଏ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି, ଲିଓନେଲ ରବିନ୍ସ। କେବେ 1932। ବୁଝିଲା ନାହିଁ, କେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟତା ସଂଜ୍ଞା। କେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ପିଲାମାନେ, ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟତା ସଂଜ୍ଞା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଦେଇଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେ କ'ଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପଢ଼ିବା, ତୁମ ପାଇଁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ପଢ଼ିବା, ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ 1 ଦେଇଛି ଏଠି, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି 2 ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ, 1 2 ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପଢ଼ିବା, ଗୋଟେ କ'ଣ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କ'ଣ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି। ମନେ ରଖିବା ପିଲାମାନେ, କ'ଣ କହିଲି, ଗୋଟେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା, ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ପଢ଼ିବା, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା, ଯେ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ପଢ଼ିବା। ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ, ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେଉଁ ଅର୍ଥନୀତିକୁ, ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି। ହେଲେ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଗୋଟିଏ ଶିଳ୍ପର କେତେ ଉତ୍ପାଦନ, କେତେ ଆୟ, କେତେ ବ୍ୟୟ, କେତେ ବିତରଣ କରିବାର ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି, ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି। ମନେ ରଖିବ ବୋଲି, ମାଇକ୍ରୋ ମାନେ କ'ଣ, ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ, ବ୍ୟଷ୍ଟି ମାନେ କ'ଣ, ଛୋଟ ମାନେ, ଛୋଟ ମାନେ କ'ଣ, ଛୋଟର କ'ଣ ହେବ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନେ କ'ଣ ଛୋଟ, ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ମାନେ କ'ଣ ଛୋଟ, ଗୋଟିଏ ଶିଳ୍ପର ମାନେ କ'ଣ ଛୋଟ, ଛୋଟ ନା ନାହିଁ। ହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଶିଳ୍ପର କେତେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଗଲା, କେତେ ଆୟ କରାଗଲା, କେତେ ବ୍ୟୟ କରାଗଲା, କେତେ ବିତରଣ କରାଗଲା, ତାହାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି, ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି କେଉଁ ଅଂଶକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ ବୋଲି ମନେ ରଖିବ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ଛୋଟ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଅଂଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ କ'ଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ, ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି। ମନେ ରଖିବା ପିଲି, କେଉଁ ଅର୍ଥନୀତି, ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି କ'ଣ କରିଥାଏ, ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ ପିଲି, ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ, ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି। ମୁଁ ଟିକେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଲି, ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି। କେଉଁ ଅର୍ଥନୀତି, ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି। କ'ଣ, ଯେକୌଣସି ଦେଶର, ଦେଖ ପିଲି ଦେଇଛି କ'ଣ, ଯେକୌଣସି ଦେଶର
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦେଇଥିଲା, ନହେଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ଦେଇଥିଲା, ନଚେତ ଗୋଟିଏ ଶିଳ୍ପର ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ମାନେ କ'ଣ, ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି। ଏଇ ଯେଉଁ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତିରେ ଯେକୌଣସି ଦେଶ କେତେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଗଲା, କେତେ ଆୟ କରାଗଲା, କେତେ ବ୍ୟୟ କରାଗଲା, କେତେ ବିତରଣ କରାଗଲା, ତାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି। ମନେ ରଖିବ। କ'ଣ କହିଲି ଯେ ଯେକୌଣସି ଦେଶ ମାନେ କ'ଣ ବହୁତ ବଡ଼, ପୁରା ଦେଶର କେତେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଗଲା, କେତେ ଆୟ କରାଗଲା, କେତେ ବ୍ୟୟ କରାଗଲା, କେତେ ବିତରଣ କରାଗଲା, ତାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି କାହାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ ବୋଲି, ବୃହତ ଅଂଶ। ମନେ ରଖିବ ବୋଲି ମାନେ କ'ଣ, ବୃହତ ଅଂଶକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସଟା କ'ଣ କରିଥିଲା, ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତିଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା, କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶକୁ କ'ଣ କରିଥିଲା, ଯେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି କାହାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲା, ବୃହତ ଅଂଶ ମାନେ ବୃହତ ଅଂଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ କ'ଣ କରିଥିଲା, ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲା। ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ପଢ଼ି ଯିବା ଯେ ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ କ'ଣ ଅଛି, ମାନେ ମାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିବା ପର କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବା। କେତେ ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, 2 ଭାଗରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ପରିସର। କ'ଣ କହିଲି, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ପରିସର। ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ମୁଁ ଟିକେ ରିକାଲ୍ କରିଦେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ, ଟିକେ ରିକାଲ୍ କରିଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ, ଅର୍ଥନୀତି କ'ଣ, ଏକ ପଢ଼ିଲେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥନୀତି କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ପିଲାମାନେ, ଅର୍ଥନୀତି ଶବ୍ଦଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ପଢ଼ିଲେ ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ, ଯେ କେତେକ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ ନା ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ, ଯେ ଅର୍ଥନୀତିକୁ କେତେରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, 2 ଭାଗରେ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ବୁଝିଲା ନା, କେତେ ଭାଗରେ, 2 ଭାଗରେ। ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ରେ ଯାହା ଅଛି, ଅର୍ଥନୀତିକୁ 2 ଭାଗରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ବୁଝିଲା ନାହିଁ, କେତେ ଭାଗରେ, 2 ଭାଗରେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା କ'ଣ, ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କ'ଣ, ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି। ମନେ ରଖିବ ବୋଲି ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲି, ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କ'ଣ, ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା କ'ଣ, ପୁଣି କ'ଣ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ପରିସର। କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ପରିସର, ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ପରିସର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, କେମିତି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ପରିସର ଅଛି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ରହୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ପରିସର କହିଲେ ଏହାର ଅଧ୍ୟୟନର ଅଞ୍ଚଳ ବା ବ୍ୟାପକତାକୁ ବୁଝାଏ। ମାନେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ପରିସର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝେ ବୋଲି, ଯେ ଅର୍ଥନୀତିର ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯିବ, ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯିବ, ତାର ଅଞ୍ଚଳ ବା ବ୍ୟାପକତା ମାନେ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ବ୍ୟାପକ ହୋଇଛି, ମାନେ ବିସ୍ତାର ହୋଇଛି, କ'ଣ, ଅର୍ଥନୀତି, ସେଇଟାକୁ ବୁଝାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ କ'ଣ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଏହାର ଅଧ୍ୟୟନର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ସତ କଥା ପିଲାମାନେ, କ'ଣ, ଯେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ, ମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏନାଲାଇସିସ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର, ଅର୍ଥନୀତିର ଅଧ୍ୟୟନର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଅର୍ଥନୀତିଟା କ'ଣ କରାଇଛି ବୋଲି, ମାନେ ବ୍ୟାପକତା ହୋଇଛି, ମାନେ ପରିସର ଅଛି, ତାର କେତେ ଦୂର ବ୍ୟାପକ ହୋଇଛି, ତାର ସୀମାକୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର। ସୀମା ମାନେ କ'ଣ, ଦେଖ ପିଲି, ମନେକର ମୁଁ ଏମିତି କରିଦେଲି, କ'ଣ କରିଦେଲି, ଏମିତି 4 ଭାଗରେ ଏମିତି କରିଦେଲି, ମାନେ 4ଟି, ମାନେ କ'ଣ କଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆୟତକାର କରିଦେଲି। କ'ଣ କରିଦେଲି, ଆୟତକାର। ଏଥିରେ କ'ଣ 4 ପ୍ରକାର ମାନେ ଇଏ ଅଛି, କୋଣ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ହେଲେ ଏ କୋଣରେ କ'ଣ ଅଛି, ଏ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ଅର୍ଥନୀତି ବିଷୟରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ଅଛି। ହେଲେ ଏ ଅର୍ଥନୀତି ବିଷୟରେ ସିନା ଏଠି ଅଛି, ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି, ତାର ସୀମା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି, ସୀମା। ଏ ସୀମାକୁ କ'ଣ କରାଯିବ, ତାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ, କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏହାର ବ୍ୟାପକତା ହୋଇଛି। ବୁଝିଲା ନାହିଁ, କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବିଶ୍ଳେଷଣ ହୋଇଛି, ମାନେ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଛି, ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁମାନେ, ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଅଧ୍ୟୟନର ସୀମା, ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଉଛି ତାର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ପରିସର ସାଧାରଣତଃ 3ଟି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ମନେ ରଖିବା ବୋଲି, ଯେଉଁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର କ'ଣ
ଯେଉଁ ପରିସର ଅଛି, ଯେଉଁ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି, ବୁଝିଲା ନା, କ'ଣ ଅଛି? ସ୍କୋପ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ପରିସର ଅଛି, କେତୋଟି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ? 3ଟି। ମନେ ରଖିବ, କେତୋଟି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ପିଲାମାନେ? 3ଟି ବିଷୟକୁ ନେଇ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁ 1, ତାପରେ ଆସିଲା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରକୃତି, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ସୀମାବଦ୍ଧତା। କ'ଣ କ'ଣ କହିଲି? ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିଲି? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ତାପରେ କ'ଣ କହିଲି? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରକୃତି, ତାପରେ ଆସିଲା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ସୀମାବଦ୍ଧତା। ମାନେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ମାନେ କ'ଣ ବିଷୟ ଅଛି, କ'ଣ ଟପିକ୍ ଅଛି ସେଇଟା। ତାପରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ତାର ପ୍ରକୃତି କେମିତି, ମାନେ ଅର୍ଥନୀତିର ପ୍ରକୃତି କେମିତି, ସେ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି। ପରିସର ନା, ଆଉ କ'ଣ କହିଲି? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ସୀମାବଦ୍ଧତା, ମାନେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରେନି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି? ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆମେ? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ସଂସ୍ଥାପକ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମତରେ, ବୁଝିଲା ନାହିଁ, କ'ଣ? ସଂସ୍ଥାପକ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମତ କ'ଣ? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏକ କ'ଣ? ବିତର୍କାତ୍ମକ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ବିତର୍କାତ୍ମକ, ବିତର୍କ କରିବ, ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ? ଯେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମତରେ, ସଂସ୍ଥାପକ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମତରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଯେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୋଟେ କ'ଣ? ଏକ ବିତର୍କାତ୍ମକ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ବିତର୍କ କରାଯିବ, ମାନେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ତା ଉପରକୁ ନେଇକି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ କ'ଣ? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କିଏ କ'ଣ ମତ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି। କିଏ କହିଥିଲେ ରୁଟି ଓ ଲୋନ୍ ବୋଲି କହିଲେ, କିଏ କହିଲେ ସମ୍ପଦ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିଲେ, କିଏ କହିଲେ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟତା ସଂଜ୍ଞା ବୋଲି କହିଲେ, କିଏ କହିଲେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞା ବୋଲି କହିଲେ ନା ନାହିଁ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛନ୍ତି। କେଉଁମାନେ? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସଂସ୍ଥାପକ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ମାନେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଏକ ସମ୍ପଦ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲି, ଏବେ କହିଲି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ସଂସ୍ଥାପକ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଏକ ସମ୍ପଦ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ କହିଲି ସେ ବିଷୟରେ। କିଏ କ'ଣ ମତ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି। ଆଉ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମନେ ରଖିବେ କ'ଣ? ଆଡାମ ସ୍ମିଥ୍, କିଏ? ଆଡାମ ସ୍ମିଥ୍, ଡେଭିଡ୍ ରିକାର୍ଡୋ, ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍, ଜେବି ସେଙ୍କ ଭଳି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମତରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ପଦ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ଦେଖ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି? ଏକ ସମ୍ପଦ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ବୁଝିଲା ନା? ସମ୍ପଦ କହିଲେ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସମ୍ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବ, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ, ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟର 4ଟି ଗୁଣ ଥିବ, କେତୋଟି ଗୁଣ? 4ଟି ଗୁଣ ଥିବ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ସମ୍ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମ୍ପଦକୁ ସମ୍ପଦ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲିକି କେଉଁମାନଙ୍କର, ମାନେ କେଉଁମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆଡାମ ସ୍ମିଥ୍, ଡେଭିଡ୍ ରିକାର୍ଡୋ, ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍, ଜେବି ସେଙ୍କ ଭଳି ଏମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ପଦ ବିଷୟରେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ ବୋଲି ଏମାନଙ୍କର ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ? ଏହା ଛଡ଼ା ନବ୍ୟ ସଂସ୍ଥାପକ ଓ ଆଧୁନିକ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପରିସରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ବୁଝିଲା ନାହିଁ? କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ପରିସର ବା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପରିସରର ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି, କ'ଣ? ଏହା ଗୋଟେ କ'ଣ? ନବ୍ୟ ସଂସ୍ଥାପକ, ମାନେ ନବ୍ୟ ସଂସ୍ଥାପକ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ କି ନୂତନ, ଆଉ କ'ଣ? ଆଧୁନିକ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପରିସରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ବୁଝିଲା ନା? ଏତେ କଥା ମନେ ରଖନି, କିଏ କ'ଣ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଏତିକି ଖାଲି ଜାଣ, ବୁଝିଲା ନା? ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରକୃତି, ନେଚର ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଯେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରକୃତି କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। କେତେକ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମତରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏକ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଦେଖ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ନାହିଁ ଯେ ସେତେବେଳେ ବିଷୟବସ୍ତୁ କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିଲେ ନା ସମ୍ପଦ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି, ତାର ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇକି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଏ କିଏ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ।
ଅନ୍ୟ କେତେକ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମତରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏକ କ'ଣ କଳା। ଦେଖ ଗୋଟେ କଳା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କଳା। ସତ କଥା କହିଲେ କଳା ବୋଲି କୁହାଯିବ। କାହିଁକି କଳା ମାନେ କ'ଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି କଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେତେକ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଆଉ କେତେକ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ରବିନ୍ସଙ୍କ ଭଳି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଲିଓନେଲ ରବିନ୍ସ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲା ନାହିଁ ହେଲେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଏକ ବିଜ୍ଞାନର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ କ'ଣ ବିଜ୍ଞାନକୁ ମାନେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ ମାନେ ମାନବର ଆଚରଣକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ବିଜ୍ଞାନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିଥିଲେ। କି କହିଥିଲେ ଲିଓନେଲ ରବିନ୍ସ ଯିଏକି ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟତା ସଂଜ୍ଞା ଯିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପିଗୁ କେନ୍ସ ମାର୍ଶାଲ ମିଲଙ୍କ ଭଳି କାହା ଭଳି ପିଲି ମିଲଙ୍କ ଭଳି ମାନେ ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲଙ୍କ ଭଳି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ କଳାର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ପିଗୁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଶାଲ ମଧ୍ୟ ମିଲ୍ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କଳାର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ। ଆଉ କ'ଣ ପିଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ଧନାତ୍ମକ ବା କ'ଣ ନର୍ମାଟିଭ ବିଜ୍ଞାନ। ଏହି ବିଷୟରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିବା ବୋଲି ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଧନାତ୍ମକ ମାନେ କ'ଣ ପଜିଟିଭ ବା ନର୍ମାଟିଭ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ କିଏ ରବିନ୍ସ କେନ୍ସ ସେନିୟର ମନେ ରଖିବ ହେଲା ଫ୍ରାଇଡମ୍ୟାନ ଆଦି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଧନାତ୍ମକ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏତେ କଥା ମନେ ରଖୁନି ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ କ'ଣ ଯେ ଧନାତ୍ମକ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କେଉଁମାନେ କହିଛନ୍ତି ରବିନ୍ସ କେନ୍ସ ସେନିୟର ଫ୍ରାଇଡମ୍ୟାନ ଏମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ପିଲେ କ'ଣ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରକୃତି ନେଚର ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଏ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। ତାପରେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଆମେ ଯେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ସୀମାବଦ୍ଧତା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ସୀମାବଦ୍ଧତା ତାର ଯେଉଁ ଲିମିଟେସନ୍ ଅଛି ତାର ଲିମିଟ୍ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ସୀମା ମାନେ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନି ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। କ'ଣ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଏହାର ସୀମାବଦ୍ଧତା ଆଲୋଚନା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପିଲାମାନେ ଯେ ସୀମାବଦ୍ଧତା ମାନେ କ'ଣ ଯେ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ସୀମାବଦ୍ଧତା ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ କ'ଣ କରାଯାଇ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ମାନେ ଯେଉଁ ସୀମାବଦ୍ଧତା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ତଳେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଆମେ ଦେଖିଦେବା। କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଦେଖ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କେବଳ ସମ୍ପଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ମାନବିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ଏହା ଅଣ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିନଥାଏ। ଦେଖିଲ ନା ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଦେଇଛି। ପିଲାମାନେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କହୁଛି ମାନବିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ ବୁଝିଲା ନା। କିନ୍ତୁ ଅଣ ଅର୍ଥନୈତିକ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ପିଲେ ଅର୍ଥ ନଥିବ ମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ହୋଇନଥିବ ଅଣ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ କ'ଣ କରିନଥାଏ ଅଧ୍ୟୟନ କରିନଥାଏ। ଗୋଟେ କ'ଣ କରୁଛି କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରୁଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଯେଉଁଟା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ। କେମିତି ମୁଁ ମନେକର ଗୋଟେ କଥା କହିବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଯଦି ଶୋଷ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ପାଣି ପିଇବି ହେଲେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ମୋତେ କ'ଣ ଦରକାର ପାଣି ଦରକାର। ହେଲେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ମୋତେ କେଉଁଥିରେ ଦେବେ ମୋତେ ଯଦି ଚାମଚରେ ପାଣି ଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ପାଣି ପିଇବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ କି ନାଇଁ ନା ମୋତେ କ'ଣ ଦରକାର ମୋତେ କ'ଣ କରିବା ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ଦେବା ଦରକାର। ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ଦେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୋତେ ଯେଉଁ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି ମୋର ଶୋଷଟା ମେଣ୍ଟିଯିବ। ମୋତେ ଯଦି ଚାମଚରେ ପାଣି ଦେବେ ତାହେଲେ ମୋର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟିବ କି ନାହିଁ ବୁଝିଲ। ଅର୍ଥାତ୍ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସୀମାବଦ୍ଧତା
କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ସୀମାବଦ୍ଧତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କେବଳ ସମାଜ ଭିତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ଏହା ସମାଜ ବାହାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ କରିନଥାଏ। ଦେଖିଲ ନା ପିଲାମାନେ, ସମାଜ ଭିତରେ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ସୋସାଇଟିରେ ମାନେ ଭିତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ କରିବ, ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସମାଜ ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ କ'ଣ କରିବନି, ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କିଏ? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବନି। ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ସମାଜରେ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଅଛି ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ, ସମାଜରେ ଯେଉଁଟା ଖରାପ ଅଛି ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ କି? ନାହିଁ। କିଏ? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ, ଅର୍ଥନୈତିକ ନିୟମାବଳୀ ବାସ୍ତବ ବିଜ୍ଞାନ ଯଥାର୍ଥ ବା ଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ। କ'ଣ? ଅର୍ଥନୈତିକ ନିୟମାବଳୀ ବାସ୍ତବ ବିଜ୍ଞାନ ଯଥାର୍ଥ କ'ଣ ବା ଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ନିୟମାବଳୀ ଥିବ, ନଚେତ ତା'ର ନିୟମାବଳୀ ନଥିବ। ଏମିତି ମଧ୍ୟ କହିଛି, ଯେଉଁଠି ନିୟମାବଳୀ ନାହିଁ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବନି, ଯେଉଁଠି ନିୟମାବଳୀ ଅଛି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ କଥା। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି, ଅର୍ଥନୈତିକ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ସାର୍ବଜନୀନ ନୁହେଁ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ଯେଉଁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ନଥାଏ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ଯେଉଁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ସାର୍ବଜନୀନ ନୁହେଁ, ସାର୍ବଜନୀନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଛି, ଯେ ବାସ୍ତବ ବୋଲି ଗୋଟେ କହିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ନୁହେଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଗୋଟେ କ'ଣ କରୁଛି, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବନି। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ, ଯେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କେବଳ କ'ଣ ପିଲି ସ୍ୱାଭାବିକ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ କ'ଣ କରିନଥାଏ, ଅଧ୍ୟୟନ କରିନଥାଏ। ଦେଖିଲ ନା, ମାନେ ଯିଏକି ସ୍ୱାଭାବିକ ମାନେ କ'ଣ, ମୁଁ ଯଦି ଦେଖ ପିଲି, ମୁଁ ଯଦି ପାଗଳଟା ହେଇଥିବି, ମୁଁ ଯଦି ଭାବୁକ ହେଇଥିବି, ବୁଝିଲା ନା, ହେଲେ ମୋତେ କିଏ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ କି? ମୁଁ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବି କି? ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବି କି? ମୁଁ ହିସାବ ରଖିପାରିବି କି? କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, କେତେ ଆୟ ହେଲା, ମୁଁ ହିସାବ ରଖିପାରିବି କି? ମୁଁ ଯଦି ପାଗଳଟା ହେଇଛି ମୁଁ ହିସାବ ରଖିପାରିବି କି? ନାଇଁ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ହେବ, ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର, ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାନେ ସେ ଭଲ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ରହିବା ଦରକାର, ସେଇଟାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ପିଲି, ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯେଉଁମାନେ କି ଅସ୍ୱାଭାବିକ, ଯିଏକି ପାଗଳଟା ହେଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବନି, ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ ନାହିଁ। ଏ ଥିଲା ପିଲେ କ'ଣ ଅର୍ଥନୀତିର କ'ଣ ପିଲି ମନେ ରଖିବ, ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରକୃତି। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର କ'ଣ ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଆଉ ଏକ, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର କ'ଣ ପିଲି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମସ୍ୟା, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର କ'ଣ ପିଲି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ସମସ୍ୟା, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ମନେ ରଖିବ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? କ'ଣ କ'ଣ ଇକୋନୋମିକ୍ରେ କ'ଣ କହୁଛି, ଯେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯାହା ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୋଟ୍ସରେ ବନାଇଛି, ଯାହା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁଯାକ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସାରିଦେବା। ତୁମେ ଆରାମସେ ବସିବ, ଘଣ୍ଟାଟିକି କି ଘଣ୍ଟାଟି ନା 1 ଘଣ୍ଟା କି 1 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ କି ନହେଲେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ହେବ, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିବ, ସାରିଦେବ, ରିଭିଜନ୍ କରିକି ଆରାମସେ ରହିବ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ଟେ କରୁଥିଲି, ଆଗରେ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ା କରୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲି ପିଲାମାନେ, ଯେ ମୁଁ ପାର୍ଟ କରି ପଢ଼ାଉଥିଲି। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟିଏ ଟପିକ୍ ଆମେ ସାରିଦେବା, ଗୋଟିଏ ଚାପ୍ଟର ଆମେ ସାରିଦେବା। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି ମାନେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯାହା ଟପିକ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସାରିଦେବା। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ସେୟାର କର, କମେଣ୍ଟ କର, ଲାଇକ୍ କର, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମାନେ ଘଣ୍ଟିଟାକୁ ବଜେଇ ଦିଅ, ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅ, ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଯାହାକୁ ଯଦି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଟେନ୍ ନୋଟ୍ସ ଦରକାର, ପରଚେସ୍ କରିବାର ଅଛି, ଯେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି କ'ଣ କରିବ, ପରଚେସ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ବୁଝିଲା ନା? ଦେଖ କ'ଣ ପଢ଼ିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମସ୍ୟା। ମନେ ରଖିବା ପିଲି, ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସାଧାରଣତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, 2 ଭାଗରେ।
କେତେ ଭାଗରେ? 2 ଭାଗରେ। ଆମେ ସିନା ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ପଢ଼ିବା ନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 2 ଭାଗରେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା କ'ଣ ପିଲି? ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ କ'ଣ ଇକୋନୋମିକ୍ ସିଷ୍ଟମ, ମାନେ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ କ'ଣ ଇକୋନୋମିକ୍ ସିଷ୍ଟମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କ'ଣ? ସାମ୍ୟବାଦୀ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମାନେ କ'ଣ? ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଇକୋନୋମିକ୍ ସିଷ୍ଟମ, ମାନେ କ'ଣ? ସାମ୍ୟବାଦୀ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ? 2 ଭାଗରେ। କେତେ ଭାଗରେ? 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଯେ ମନେ ରଖିବ ପିଲି କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 2 ଭାଗରେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲି? କ'ଣ? ମିଶ୍ରିତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଇଂରାଜୀରେ? ମିକ୍ସ ଇକୋନୋମିକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ମିକ୍ସ ଇକୋନୋମିକ୍। ଦେଖ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରିକ୍ୟାପ୍ କରିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ ଯେ କ'ଣ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 2 ଭାଗରେ। ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 2 ଭାଗରେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା କ'ଣ କହିଲି? ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କ'ଣ? ସାମ୍ୟବାଦୀ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଭାରତର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲି? ମିଶ୍ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମାନେ ମିଶ୍ରିତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲି? ମିକ୍ସ ଇକୋନୋମିକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ମିକ୍ସ ଇକୋନୋମିକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପିଲି ଏ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କେତେକ ସାଧାରଣ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, ଏଠି ସମସ୍ୟା ଲେଖିବ ହେଲା। କ'ଣ କହିଲି? ମାନେ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କେତେକ ସାଧାରଣ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେତେକ ସାଧାରଣ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା କ'ଣ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ, ପ୍ରଥମ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା କ'ଣ? କିପରି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା। ତୃତୀୟ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା କ'ଣ? କାହା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ସମ୍ବଳର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟୋଜନ କରିବା। କେତୋଟି ହେଲା? 4ଟି। କେତୋଟି ହେଲା ପିଲେ? 4ଟି। କ'ଣ କହିଲି? ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିଲି? କ'ଣ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ କହିଲି? କିପରି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ। ତୃତୀୟରେ କ'ଣ କହିଲି ପିଲାମାନେ? କାହା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ। ଚତୁର୍ଥରେ କ'ଣ ପିଲି? ସମ୍ବଳର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟୋଜନ କରିବା। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଏହି ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ବ୍ୟତୀତ, ମାନେ ଏହା ଛଡ଼ା, କାହା ଛଡ଼ା? ଏହି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ବ୍ୟତୀତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅତିରିକ୍ତ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ସାଧାରଣ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ପଢ଼ିଲେ 4ଟି ପଢ଼ିଲେ, ବୁଝିଲା ନା? ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲି? ଯେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିଲି? ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରିକ୍ୟାପ୍ କରିଦେଉଛି। କ'ଣ କହିଲି? କ'ଣ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ, କହିଲି ନା ନାହିଁ? ତାପରେ କ'ଣ କହିଲି? ଯେ ପିଲାମାନେ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲି? କିପରି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ, 2 ନମ୍ବର କହିଲି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲି? କାହା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ, 3 ନମ୍ବର କହିଲି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲି? ଯେ ସମ୍ବଳର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟୋଜନ କରିବା, ସମ୍ବଳର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟୋଜନ କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? 4। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ବ୍ୟତୀତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ତଳେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା? ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟୋଜନର ସମସ୍ୟା, ଆର୍ଥିକ ବିକାଶର ସମସ୍ୟା, ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତିର ସମସ୍ୟା, ସଞ୍ଚୟ ସୃଷ୍ଟି ଓ ପୁଞ୍ଜି ଗଠନର ସମସ୍ୟା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ବେରୋଜଗାରର ସମସ୍ୟା, ସହନୀୟ ବା ଧାରଣୀୟ ବିକାଶର ସମସ୍ୟା, ଜଳ ବିସ୍ଫୋରଣର ସମସ୍ୟା, ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣର ସମସ୍ୟା। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏ ଥିଲା ପିଲେ କ'ଣ ପିଲେ? ଯେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ ପଢ଼ିଲା? ଆମେ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲା, ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମସ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମସ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଏଠୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ ଏକ ଟପିକ୍, ସେଇଟା ହେଉଛି ମନେ ରଖିବା ପିଲେ, ଅଭାବ କ'ଣ, ଅଭାବର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। କ'ଣ କହିଲି ପିଲାମାନେ?
ଯେ ଅଭାବ କ'ଣ, ଅଭାବ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। କାହା ବିଷୟରେ? ଅଭାବ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏବଂ ଅଭାବର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଅଭାବ କହିଲେ ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି ୱାଣ୍ଟସ୍, ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ୱାଣ୍ଟସ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ମନେ ରଖିବ, କ'ଣ କହିଲି? ୱାଣ୍ଟସ୍। ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଅଭାବ କହିଲେ ୱାଣ୍ଟସ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଅଭାବ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ଏଇଟା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେକୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛା, ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି ଯେକୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛା, ମାନେ ଯେକୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛେ। ବୁଝିଲା ନା? କ'ଣ କରୁଛେ? ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛେ। ତାର ପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି? ଅଭାବ। ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି ଯେକୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛା, ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା। କେମିତି? ଦେଖ ପିଲି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଆମର ଅଭାବକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରୁଛେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି, କରୁଛେ ନା ନାହିଁ? ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ମନେକର ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଯେ ମୁଁ ମନେକର କ'ଣ କଲି ବୋଲି ସାଇକେଲ ଚଲେଇଲି। ସାଇକେଲ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଚଲେଇବାକୁ, ହେଲେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇଲି ସିନା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କ'ଣ ଅଭାବ ଦେଖାଗଲା? ମୋଟର ସାଇକେଲର ଅଭାବ ଦେଖାଗଲା ନା ନାହିଁ? ହେଲେ ଇଚ୍ଛା, ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଅଭାବ ଦେଖାଗଲା ନା ନାହିଁ? ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେକୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲା ନା? ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା, ଆମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କଲେ ମଧ୍ୟ, ତା ପୂରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଥାଏ। ସେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦେଖ ଦେଇଛି। ଅଭାବ ଗୋଟେ କ'ଣ? ଅସୀମ ଅଟେ। କାହିଁକି ଅସୀମ ବୋଲି କୁହାଗଲା? କେତେ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ଦେଖାଯିବ ହିଁ ଦେଖାଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ? ଗୋଟିଏ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କଲା ପରେ ଆଉ ଏକ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ମାନେ ପ୍ରଥମ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ପୂରଣ କଲା ପରେ ତୃତୀୟଟି ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ତୃତୀୟଟି ପୂରଣ କଲା ପରେ ଚତୁର୍ଥଟି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମିତି ଭାବରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ବୋଲି ଅଭାବଟି ଶ୍ରେଣୀ ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କହିଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରିକାଲ କରିଦେଉଛି। ଅଭାବ କହିଲେ କ'ଣ? କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି? ଅଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପାଇବାର ଇଚ୍ଛାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି? ପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅଭାବ କ'ଣ? ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବ ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଯେକୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛାକୁ ଅଭାବ କୁହାଯାଏ। ଅଭାବ ହେଉଛି କ'ଣ? ଅସୀମ, ଅନଲିମିଟେଡ଼। ଅଭାବ କ'ଣ? ଅନଲିମିଟେଡ଼। କାହିଁକି? ଗୋଟିଏ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ପୂରଣ କଲା ପରେ ତୃତୀୟଟି ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ତୃତୀୟଟି ପୂରଣ କଲା ପରେ ଚତୁର୍ଥଟି ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଚତୁର୍ଥକୁ ପୂରଣ କଲା ପରେ ପଞ୍ଚମଟି ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ପଞ୍ଚମକୁ ପୂରଣ କଲା ପରେ ଷଷ୍ଠ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି? ଶ୍ରେଣୀ ଭାବରେ ଅଭାବଟି କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ହେଲେ କେଉଁ ଅଭାବ କିପରି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ତାର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା କ'ଣ? ଅଭାବ ଅସୀମ ଅଟେ। ତାର ଯେଉଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି ସେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଅଭାବ ଅସୀମ, ୱାଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଅନଲିମିଟେଡ଼। କ'ଣ କହିଛି? ୱାଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଅନଲିମିଟେଡ଼ ମାନେ କ'ଣ? ଅଭାବ ଅସୀମ ଅଟେ। ମାନବର ଅଭାବ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅସଂଖ୍ୟ। ସତ ନା ମିଛ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ପିଲି, ଚାରି ପାଖରେ, ମୁଁ ଚାରି ପାଖରେ କଲି। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ? ଇଷ୍ଟ, ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ? ୱେଷ୍ଟ, ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ? ନର୍ଥ, ଇଏ ହେଉଛି ସାଉଥ। ମୁଁ ଯଦି ପୂର୍ବ ଦିଗ ପଟେ ଗଲି, କେଉଁ ଦିଗ ପଟେ ଗଲି? ପୂର୍ବ ଦିଗ ପଟେ ଗଲି। ପୂର୍ବ ଦିଗ ପଟେ ଯଦି ଗଲି ମୋତେ କ'ଣ ଅଭାବ ଦେଖାଗଲା? ପଶ୍ଚିମର ଅଭାବ ଦେଖାଗଲା, କ'ଣ? ଉତ୍ତରର ଅଭାବ ଦେଖାଗଲା, ଆଉ ଦକ୍ଷିଣର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ଦେଖାଗଲା ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ଯେ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ଅଛି? ଅଭାବ ଅସଂଖ୍ୟ। କେମିତି? ପ୍ରଥମ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭାବଟି ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭାବଟି ପୂରଣ କଲା ପରେ ତୃତୀୟ ଅଭାବଟି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏମିତି ଭାବରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ବୋଲି? ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାବରେ ଅଭାବଟି ଗୁଣାତ୍ମକ ହେଉ କି ପରିମାଣାତ୍ମକ ହିସାବରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ସେଇଟା ଚାଲୁ ରହେ। ମାନେ ଗୁଣରେ ହେଉ କି ପରିମାଣରେ ହେଉ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଚାଲୁ ରହିଥାଏ। ତେଣୁକରି କୁହାଯାଇଛି ଅଭାବ କ'ଣ ବୋଲି? କ'ଣ? ଅସୀମ ଅଟେ, ଅନଲିମିଟେଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଅନଲିମିଟେଡ଼। ଇଏ ଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଥମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। କେଉଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ? ପ୍ରଥମ। ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମାନେ
डाउट लगुच तुम कौन कर भिडियोटा को रिपीट करके देख माने बारंबार देख तुम्हें बारंबार देखला बुझीपार बुझल ना तापर नेक्स्ट पॉइंट देखा कौन देती आसला अभाव गुड़िक परिपूरक कौन कहले पिला माने अभाव गुड़िक परिपूरक परिपूरक कौन जानिबा जे परिपूरक कहले कौन एका सांगरे अनेक द्रव्यर आवश्यकता को कौन कहुए परिपूरक कहुए माने एका सांगरे अनेक द्रव्यर आवश्यकता माने एमिति कौ द्रव्य तैयारी करने पाई एका सांगरे अनेक द्रव्यर आवश्यकता पड़ुछि से द्रव्य कौन मन रखिबो जे से द्रव्यटा कौन जे एका सांगरे अनेक द्रव्यर आवश्यकता पड़ुछि से द्रव्य कौन मन रखे बोली मन कर जे मु कौन कली चा पीवा को इच्छा कली कौन इच्छा कली चा पीवा को इच्छा कली एका सांगरे कौन दरकार चीनी भी दरकार क्षीर भी दरकार चा गुंड भी दरकार पानी भी दरकार दरकार ना पिला माने आ कौन दरकार जे कौन दरकार मन रखे बोली गैस भी दरकार दरकार ना पिले हेले देख एका सांगरे एते गुड़े द्रव्यर कौन है पिले अनेक गुड़े द्रव्यर आवश्यक पड़ेगा ताको कौन कह परिपूरक द्रव्य को द्रव्य परिपूरक द्रव्य हेले पिला माने एठी सर आमे तो अभाव पड़ुचु परिपूरक द्रव्य कौन सर आम एगुड़ा कौन जाना बोली यार कथा होची केतेक द्रव्य गुड़ाक बा केतेक अभाव गुड़ाक सॉरी केतेक अभाव गुड़िक कौन होता है बोली जे परिपूरक हिसाब से कौन करा जाए पूर्ण करा जाए माने एका सांगरे मत चाह पीवा को इच्छा है मु कौन कली जे चीनी आवश्यक पड़ला क्षीर आवश्यक पड़ला चा गुंड आवश्यक पड़ला मु कौन कली अभाव को पूर्ण कली हेले एका सांगरे कौन है बोली अनेक द्रव्यर आवश्यकता पड़ला ना सेमिति लेखिबा कौन दरकार पिला माने कलम भी दरकार कागज भी दरकार आ काली भी दरकार ना रे लेखिबा मुझे लेखिबा को चाहूँगी मोर अभाव होची लेखिबाटा ले मत कौन दरकार कलम भी दरकार कागज भी दरकार आ काली भी दरकार एका सांगरे एवं कौन मोटर साइकिल जदि चलैबा को इच्छा अच्छी मोटर कार जब चलैबा को इच्छा अच्छी तो कौन दरकार पेट्रोल भी दरकार डीजेल भी दरकार ना एका सांगरे बुझिपारे ना ताको कौन कह परिपूरक द्रव्य अर्थात पिली एहीपरि भाव में परिपूरक द्रव्य हिसाब से कौन कर अभाव को पूर्ण करने को पड़े बोली कहुई बुझिपारे कि पिला माने देख मु कौन कहली प्रथम पॉइंट जोटा कहली अभाव असीम बोली कहली किंतु सेकेंड जोटा कहली कौन कहली अभाव गुड़िक कौन पिली परिपूरक बोली कहली ना नहीं मन रख किंतु थर्ड जोटा आसला सेटा हूँ कौन देखा अभाव गुड़िक प्रतियोगी मन रखे पिली कौन कहली अभाव गुड़िक प्रतियोगी वांट्स आर कॉम्पिटिटिव कौन कहली प्रतियोगी केमिति माने प्रतियोगी हिसाब से माने प्रतियोगिता करके निजर अभाव को कौन करिया पड़े पूर्ण करने को पड़े से गुड़ाक कौन आम पढ़ा देख कौन देछि जे एक निर्दिष्ट समय रे बहु अभावर पूर्ण पाई माने बहुत गुड़े अभावर पूर्ण पाई आम कौन करुचे प्रतियोगिता करती प्रतियोगिता करचे ना नहीं क्या माने एक निर्दिष्ट समय रे कौन करुचे केते गुड़े अभाव था से अभाव को पूर्ण करने आम कौन करुचे प्रतियोगिता करने को पड़ुछि हेले अभाव जदि प्रतियोगिता माने पूर्ण करने को चाहूँगी माने अभाव पूर्ण बहु अभाव था पूर्ण करने को जदि चाहूँगी हेले से सेमिति केमिति काम करिवो से मन रखिबो जे अभावर पूर्ण पाए कौन दरकार संबल जरूरी अटे जहाँ दरकार जहाँ अच्छी संबल जरूरी अटे से कौन करिवो से संबल द्वारा जेतिकी संबल अच्छी से संबल अनुसार से कौन करिवो समस्त अभाव पूर्ण न करी किछि द्रव्य को क्रय करी अभाव गुड़िक कौन करथांती पूर्ण करथांती सत ना मिछ मु जदि बाजार को गली मनकर एग्जांपल गोटे दउछि मु जदि बाजार को गली मु मार्केट को गली एटा मार्केट ए मार्केट को गली मो पाखे मनकर बेसी ना मो पाखे 40,000 टंका अच्छी केते अच्छी 40,000 टंका अच्छी ये जो 40,000 टंकार केते कोटा क्रय करा जिवो जोटा कि मोर अभावटा पूर्ण हम बुझिपारे निजर संबल अनुसार ना कोटा केमिति भाव पूर्ण करा जिवो से अनुसार मु कौन करी
କ୍ରୟ କରିକି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବି। ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରିବ, ଘଡ଼ି, ରେଡ଼ିଓ, ଟିଭି ସେଟ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ମାନେ 40,000 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଘଡ଼ି ବି କିଣିବି, ରେଡ଼ିଓ ବି କିଣିବି, ଟିଭି ବି କିଣିବି, ଟିଭି ସେଟ୍ ବି କ୍ରୟ କରିବି ନା ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଦରକାର ଅଛି ସେ ସମ୍ବଳକୁ ଆଧାର କରିକି, ସମ୍ବଳକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଯେ ଅଭାବକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ପୂରଣ କରିବି। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟରେ। ଦେଖ ବୋଲି ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ବୈକଳ୍ପିକ। କ'ଣ କହିଲି, ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କହିଲି ପିଲାମାନେ, ବୈକଳ୍ପିକ। ଏମିତି ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ବୋଲି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ହିସାବରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ, ପୂରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ମାନେ ବୈକଳ୍ପିକ ଅନୁସାରେ, ବୁଝିଲା ନା। କେମିତି ଦେଖିବା, କେତେକ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ବୈକଳ୍ପିକ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଥା କ'ଣ, କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ ପାଇଁ ଦେଖ ଏଇଟା ନହେଲେ ସେଇଟା, ବୁଝିଲା ନା। ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ମାନେ କ'ଣ, ଏଇଟା ନହେଲେ ସେଇଟା, ବୁଝିପାରୁଛ ନା କହିବାଟା। ମୋତେ ଯଦି ଭୋକ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ମୋର ଭୋକକୁ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ମୋତେ କ'ଣ ଦରକାର, ମୁଁ ଭାତ ନଚେତ ରୁଟି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବି। ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଭାତ ଦ୍ୱାରା ନଚେତ କ'ଣ, ରୁଟି ଦ୍ୱାରା ମୋର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବି, ମୋର କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଗରମ ପାଣିର ଯଦି ଅଭାବ ଦେଖାଗଲା, ଗରମ ପାଣି ଯଦି ନାହିଁ, ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଚା କିମ୍ବା କଫି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବି। ସତ ନା ମିଛ? ମୁଁ ଯଦି ମାନେ ଗରମ ପାଣିର ଯଦି ଅଭାବ ଦେଖାଗଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଚା କିମ୍ବା କଫି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବି। ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ ବୋଲି ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ବୈକଳ୍ପିକ। କ'ଣ କହିଲି, ବୈକଳ୍ପିକ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ, ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ବୋଲି ପୁନଃ ଜାଗ୍ରତ। କ'ଣ କହିଲି, ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କହିଲି, ପୁନଃ ଜାଗ୍ରତ। ମାନେ ଏମିତି ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମନେ ରଖିବା ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ, ପୋଷାକ। କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଖାଦ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ପାନୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ପୋଷାକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ପୁନଃ ମାନେ କ'ଣ, ପୁନଃ ମାନେ କ'ଣ, ବାରମ୍ବାର। କ'ଣ, ବାରମ୍ବାର। ଥରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ କଲି, ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ କ୍ଷୁଧାର୍ତ ହେବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସତ କଥା, ମୁଁ ଯଦି ଥରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ମୋର ଭୋକକୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ମେଣ୍ଟାଇଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ମୋତେ ଭୋକ ହେବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗେ, କ୍ଷୁଧାର୍ତ ହେବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ସେଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା, ବାରମ୍ବାର କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଅଭାବଟା ଦେଖାଗଲା। ସେମିତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା, ଯେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଇଏ ଗଲା କ'ଣ ପିଲେ ଖାଦ୍ୟ କଥା, ପାନୀୟ କଥା ମଧ୍ୟ ସେମିତି, ପୋଷାକ କଥା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ, ଯେ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି, ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଅନୁସାରେ ଅଭାବ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ, କ'ଣ କହିଲି, ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ବୋଲି ଅଭାବ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। କେମିତି ଦେଖିବା, ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଅଭାବ ସମାନ ହୋଇନଥାଏ ବୋଲି। ସତ କଥା, ବୁଝିଲା ନାହିଁ। କେଉଁ ଜାଗାରେ କେମିତି, ମାନେ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଅଭାବ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ବୋଲି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ସମାନ ହୋଇନଥାଏ। ଦେଖ କ'ଣ, ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ କାହା ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ କରାଯାଇଥାଏ, ରୁଟି ଦ୍ୱାରା। କାହା ଦ୍ୱାରା, ରୁଟି ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଭାତ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯେ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖ, ଉତ୍ତର ଭାରତର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଅଭାବକୁ କ'ଣ ଧରି ରୁଟି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ରୁଟି ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ମାନେ ରୁଟି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଆଉଥରେ ରିକାଲ କରିଦେଉଛି। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ରୁଟି ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ, ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଭାତକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଦେଖିଲ, ସେଇଠି ରୁଟି ଅଛି କେଉଁଠି, ଉତ୍ତର ଭାରତରେ, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ କ'ଣ ଅଛି, ଭାତ ଅଛି। ହେଲେ ଅଭାବଟା କ'ଣ ଅଛି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, କାଳ ଅନୁସାରେ କ'ଣ, ଶୀତ ଦିନେ ଚା'ର ଚାହିଦା ଅଧିକ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଲୋକମାନେ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ସତ ନା ମିଛ ପିଲାମାନେ?
କ'ଣ କହିଲି ମୁଁ ଯେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କେଉଁ ଋତୁରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଶୀତ ଦିନେ କେଉଁ ଦିନେ ଶୀତ ଦିନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଚା'ର ଚାହିଦା ଲୋକମାନେ କ'ଣ ପିଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଚା' ପିଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି କେଉଁ ପାନୀୟର ବ୍ୟବହାର ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ଏ ଥିଲା ପିଲେ କ'ଣ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଅନୁସାରେ ଅଭାବ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଯେ ଅଭାବ ବିଜ୍ଞାପନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ଦେଖ ପିଲେ କେତେକ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଏମିତି ଭାବରେ ପୂରଣ କରାଯାଇଥାଏ ଯଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପିଲେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଦୁନିଆ ଅଛି ବିଜ୍ଞାପନ ଦୁନିଆ ଏ ବିଜ୍ଞାପନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି ଲୋକମାନେ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସୂଚନା ପାଇଥାନ୍ତି ସେହି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ପିଲେ ଯେ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖ ରେଡ଼ିଓ ଅଛି ଟିଭି ଅଛି ଖବରକାଗଜ ଅଛି ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଅଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଅଛି ଇନଷ୍ଟା ଅଛି ନା ନାହିଁ ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନିଜର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଥାନ୍ତି ସୂଚନା ପାଇଥାନ୍ତି ସେ ସୂଚନା ପାଇକି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେତେବେଳେ ଟିଭିରେ ଆଡ଼୍ ହୁଏ କ'ଣ ହୁଏ ଆଡ଼୍ ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ କିଛି ମାନେ ମାନେ ସେଇଟା ବିଶେଷ କରି ଝିଅ ପିଲାମାନେ ମାନେ ପ୍ରାୟ ମାନେ ଇଏ ହେଇଥାନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସନ୍ତୁର ସାବୁନ ଥାଉଛି ନା ନାହିଁ ସନ୍ତୁର ସାବୁନ କହିକି ମମ୍ମି ବୋଲି ଏମିତି କହିଥାଉଛି ସନ୍ତୁର ସାବୁନ ବୋଲି କହିଥାଉଛି ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଟିଭି ଆଡ଼୍ରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଲକ୍ସ ଲଗାନ୍ତୁ ସୁନା ଝରାନ୍ତୁ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେମିତି ଆଡ଼୍ ହେଉଛି ଆଉ ଭାସ୍ମଲ ଅଏଲ୍ ବୋଲି ଥିବ ବୁଝିଲା ନାହିଁ କମାଲ କରିଦେଲା ବୋଲି ଏମିତି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାପନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ତାକୁ ଦେଖିକି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଯେ 7 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି କେତେକ ଅଭାବ କ'ଣ ପିଲି ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏମିତି କେତେକ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁଟା କ'ଣ ପିଲି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କଷ୍ଟକର ସେଇଟା ମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ କ'ଣ ଯେ ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପାନ ସିଗାରେଟ୍ ଗୁଟକା ଅଛି ନା ନାହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେଉଛି ଅଭ୍ୟାସଗତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କଷ୍ଟକର ହୁଏ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରୁନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କ'ଣ କରୁଛେ ଯେଉଁ ଅଭାବଟା ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ପୂରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛେ ଏମିତି ଭାବରେ ଅଭାବର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ବୋଲି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଭାବର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଅଭାବର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପଢ଼ିବା ହେଲା କ'ଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ମାନବୀୟ ଅଭାବର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ଏ ଯେଉଁ ମାନବୀୟ ଅଭାବର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କେତୋଟି ପିଲି 3ଟି କେତୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି 3ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନେସେସେରୀ ଗୁଡ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଆରାମଦାୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହା କ'ଣ କୁହାଯାଏ କମ୍ଫର୍ଟସ୍ ଗୁଡ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କମ୍ଫର୍ଟ ଗୁଡ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ବିଳାସ ଦ୍ରବ୍ୟ କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବିଳାସ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏମିତି ଭାବରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ମାନବୀୟ ଅଭାବର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ବା ଅଭାବ କେତେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଆରାମଦାୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ତାପରେ କ'ଣ ବିଳାସ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟିଏ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ପଢ଼ି ଯିବା ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ଜାଣିବା ଆମେ କ'ଣ କହିଲି ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନବର ମୌଳିକ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିପାରୁଥିବା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ କ'ଣ ମାନବର ମୌଳିକ ଅଭାବ ପୂରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ମୌଳିକ ଅଭାବ ପୂରଣ ମାନେ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ମୌଳିକ ଅଭାବ ମାନେ କ'ଣ ଯେ ମାନବର ମୌଳିକ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିପାରୁଥିବା ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଟାକି ମାନବର କ'ଣ କରିପାରିବ ମୌଳିକ ଅଭାବକୁ କ'ଣ କରିବ ବୋଲି ପୂରଣ କରିବ ମନେ ରଖିବ ହେଲା କି କ'ଣ କହିଲି ମାନବର ମୌଳିକ ଅଭାବ ପୂରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ ପିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ
କ'ଣ ପିଲି ଏ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ପୁଣି 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବୁଝିଲା ନା? କ'ଣ କହିଲି? ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ କେତେରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 3 ଭାଗରେ। ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ? ଜୀବନ ଧାରଣ ନିମିତ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ, କର୍ମ ଦକ୍ଷତା ନିମିତ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ପରମ୍ପରାଗତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିଲି? ଯେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ କହିଲେ ମାନବର ମୌଳିକ ଅଭାବ ପୂରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ବୋଲି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କେତେରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ? 3 ଭାଗରେ। ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ? ଜୀବନ ଧାରଣ ନିମିତ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ, କର୍ମ ଦକ୍ଷତା ନିମିତ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କ'ଣ? ପରମ୍ପରାଗତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ପଢ଼ିଲେ ନା ନାହିଁ? ତା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କ'ଣ? ଯେ ଜୀବନ ଧାରଣ ନିମିତ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ଯେ ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନେ କ'ଣ? ଜୀବନକୁ ମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ? ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲି? ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ। ମନେ ରଖିବ। କ'ଣ କହିଲି? ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ। ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତାହା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲି? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜୀବନ ଧାରଣ ନିମିତ୍ତ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ? ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି, ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଅଛି, ଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଦି ରହିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ବଞ୍ଚିବାଟା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ, ମାନେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ ପିଲି? ଜୀବନ ଧାରଣ ନିମିତ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଦେଖ ପିଲି, କର୍ମ ଦକ୍ଷତା ନିମିତ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ। କ'ଣ କହିଲି? କର୍ମ ଦକ୍ଷତା ନିମିତ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଦେଖ, ଯେଉଁ ସେବା ସାମଗ୍ରୀ ଶ୍ରମିକର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁ ସେବା, ଏମିତି ପ୍ରକାର ସେବା କରାଯିବ ଓ ତାର ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି କ'ଣ କରିବ? ଶ୍ରମିକର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କର୍ମ ଦକ୍ଷତା ନିମିତ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସେବା ଓ ସାମଗ୍ରୀ, ବୁଝିଲା ନାହିଁ, ଏମିତି ଭାବରେ ହେବ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ହେବ? ଶ୍ରମିକର କ'ଣ ହେବ ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କର୍ମ ଦକ୍ଷତା ନିମିତ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଯେ ଏମିତି କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଶ୍ରମିକର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ? ମନେ ରଖିବ, ଉତ୍ତମ ବାସଗୃହ, ଆଉ କ'ଣ? ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ, ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଷାକ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି କ'ଣ କରିବ ବୋଲି ଶ୍ରମିକର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗିବ ମଧ୍ୟ, ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବ? ଶ୍ରମିକର କ'ଣ କରିବ ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତମ ବାସଗୃହ, ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ, ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଷାକ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ? ପରମ୍ପରାଗତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ପରମ୍ପରାଗତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ପରମ୍ପରା ମାନେ କ'ଣ? ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି? ଯେ ସାମାଜିକ ଓ ଧାର୍ମିକ, ବୁଝିଲା ନାହିଁ, ସମାଜକୁ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରୁଛେ। ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରୁଛେ ନା ନାହିଁ? ଯେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲି ଅଭ୍ୟାସରେ ବସତି ହୋଇ, ଏଇଟା ବସତି ହେବ ବୋଲି ଅଭ୍ୟାସରେ ବସତି ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ପରମ୍ପରାଗତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମାନେ କ'ଣ? ପୁଣି ଆଉଥରେ ରିକାଲ୍ କରିଦେଉଛି। ସାମାଜିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ବା ବସତି ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରିବ? ତାର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବ। ଅଭ୍ୟାସରେ ସମାଜକୁ ନେଇକି ସେ କ'ଣ କରିବ? ପୂରଣ କରିବ। ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ପୂରଣ କରିବ। ବୁଝାଉଛି ନାହିଁ? ହେଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ପରମ୍ପରାଗତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ? ବିବାହ ସମାଜରେ ଦରକାର, ବ୍ରତ ବି ଦରକାର, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବି ଦରକାର, ପୂଜା ପର୍ବପର୍ବାଣି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପିଲେ? ଯେ ସାମାଜିକ ଓ ଧାର୍ମିକରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଅଭ୍ୟାସରେ ବସତି ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରେ। ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିକି କ'ଣ କରିଥାଏ? ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଯାହା ଅଛି କାମରେ ଲଗାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କ'ଣ? ବିବାହ, ବ୍ରତ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ପୂଜା ପର୍ବପର୍ବାଣି। କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି କ'ଣ? ପାନ,
ସିଗାରେଟ୍ ମଦ ଆଦି ନିୟମିତ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ମାନେ ଅଭ୍ୟାସରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ବୋଲି ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ, ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ବୁଝିଲା ନା? ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ ପିଲି ଯେ ଅଭାବର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ଅଭାବର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କେତେ ପିଲି ମନେ ରଖିବ ଯେ କେତେ ମନେ ରଖିବ ପିଲି 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଆରାମଦାୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ। କ'ଣ କହିଲି? ଆରାମଦାୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ମାନେ ଅଭାବ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ବୋଲି କହିଲି ସରି ପିଲି ଯେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଯେଉଁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି କ'ଣ କ'ଣ? ଜୀବନ ଧାରଣ ନିମିତ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ, କର୍ମ ଦକ୍ଷତା ନିମିତ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ମନେ ରଖିବ ପିଲି ପରମ୍ପରାଗତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ମାନବର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଅଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପଢ଼ିଦେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆସିଲା କ'ଣ ଆରାମଦାୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ। କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ? ଆରାମଦାୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ କରିବ ଯେ ଜୀବନକୁ ସରସ କରିବ, ସୁଖପ୍ରଦ କରେ। କେଉଁ ଜୀବନକୁ? ମଣିଷ ଜୀବନକୁ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ କ'ଣ କରିବ? ସରସ ଓ ସୁଖପ୍ରଦ କରେ, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆରାମଦାୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲି? ଆରାମଦାୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ଏମିତି କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଉପଭୋଗ କଲା ପରେ କ'ଣ ଲାଗେ? ଆରାମ ଲାଗେ। ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ, ବିଜୁଳି ପଙ୍ଖା, ଟିଭି, ରେଡ଼ିଓ, ମୋବାଇଲ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲି? ଆରାମଦାୟକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉଦାହରଣ। ମନେ ରଖିବ ହେଲା କି? ଯଦି ତୁମକୁ ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି, ତୁମକୁ ଯଦି ମନେ ରହୁନି, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପିଲାମାନେ ରିପିଟ୍ କରିକି ଦେଖ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ତୁମେ ମନେ ରଖିପାରିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ? ବିଳାସ ଦ୍ରବ୍ୟ। କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ? ବିଳାସ ଦ୍ରବ୍ୟ। ମନେ ରଖିବ ପିଲି କ'ଣ କହିଲି? ବିଳାସ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଦେଖ, ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଏଇଟା କ ହେବ ବୋଲି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଳାସ ଦ୍ରବ୍ୟ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଳାସ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନେ ଲକ୍ସରୀ ଗୁଡ୍ସ। ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ ଯେ ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହା କ'ଣ କୁହାଯିବ? ବିଳାସ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ବିଳାସ ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖିବା ଉଦାହରଣ? ବୃହତ୍ ଅଟ୍ଟାଳିକା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ କିରେ? ନାହିଁ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଦାସ ଦାସୀ ରହିପାରିବ କିରେ? ନାହିଁ। ହୀରାର ହାର ତମ ପାଖରେ ଅଛି କିରେ? ନାହିଁ। ମୂଲ୍ୟବାନ ପୋଷାକ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି କିରେ? ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ? ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ ନାହିଁ, ମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହା କ'ଣ କୁହାଯିବ? ବିଳାସ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଇଏ ଥିଲା ପିଲେ କ'ଣ ଯେ ଅଭାବର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ତାପରେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ? ଉପଯୋଗିତା। ବୁଝିଲା ନା? କ'ଣ କହିଲି? ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ? ଉପଯୋଗିତାର ପ୍ରକାରଭେଦ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯାହା ଯାହା ଟପିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସାରିଦେବା। ତୁମେ ଆରାମସେ ଟିକେ 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 କରି କରି ଆରାମସେ କରିକି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସାର, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଦିଅ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା କ'ଣ? ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ, ତାପରେ ଉପଯୋଗିତାର ପ୍ରକାରଭେଦ ଆମେ ଦେଖିବା। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ମନେ ରଖିବ। ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସେବାରେ କ'ଣ କହିଲି? ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସେବାରେ ମାନବର ଅଭାବ ପୂରଣକାରୀ କ୍ଷମତା ମନେ ରଖିବା ପିଲେ। ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସେବାରେ ମାନବର ଅଭାବ ପୂରଣକାରୀ କ୍ଷମତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉପଯୋଗିତା। କ'ଣ କହିଲି? ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସେବାରେ ମାନବର ଅଭାବ ପୂରଣକାରୀ କ୍ଷମତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି? ଉପଯୋଗିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଏମିତି କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏମିତି ଅଛି ମାନବର ଅଭାବକୁ କ'ଣ କରିବ? ପୂରଣ କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ତାର ଶକ୍ତି ହେବ, ମାନେ ତାର ଶକ୍ତି ଥିବ। କ'ଣ ଥିବ? ଶକ୍ତି କହିଲେ ଯାହା, କ୍ଷମତା କହିଲେ ତା। ଉଦାହରଣ କ'ଣ? ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ପାଉଁରୁଟି ଖାଇ, ମନେ ରଖିଲେ ପାଉଁରୁଟି ହେବ ବୋଲି, ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ପାଉଁରୁଟି ଖାଇ କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ କଲେ, ଏଇଟା ପାଉଁରୁଟି ହେବ ହେଲା। କ'ଣ କହିଲି? ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ପାଉଁରୁଟି ଖାଇ କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ କଲେ, ତାର ଭୋକକୁ ଯଦି ମେଣ୍ଟେଇଲା, ରୁଟିର ଯେଉଁ କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ ଶକ୍ତି ହିଁ ଉପଯୋଗିତା। କହିଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ମନେକର କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ରୁଟି, କ'ଣ ରୁଟି, ମୁଁ ରୁଟି ତିଆରି କଲି। ଏ ରୁଟି କ'ଣ କରିବି? ଏ ରୁଟି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋର ଭୋକକୁ ମାନେ ମେଣ୍ଟାଇବି, ମୋର କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ କରିବି। ହେଲେ କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ କରିବାର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି କେଉଁଥିରେ? ଏଇ ଯେଉଁ ପାଉଁରୁଟିରେ। କେଉଁ ରୁଟିରେ?
ପାଉଁରୁଟିରେ ଏ ଶକ୍ତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଉପଯୋଗିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ବୋଲି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହିପାରିବ ଉପଭୋଗର ବିନାଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଉପଯୋଗିତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କହିଲି ଉପଯୋଗିତା କାହାକୁ କୁହାଯିବ ଉପଭୋଗର ବିନାଶ। କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଯଦି ଉପଭୋଗ କରିବା ତାର ଉପଭୋଗଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା ବିନାଶ ହେଇଗଲା। ବିନାଶ ହେଲା ପରେ ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଥିବ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟର ତାହା କ'ଣ କୁହାଯିବ ଉପଯୋଗିତା କୁହାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସେବାରେ ମାନବର ଅଭାବ ପୂରଣକାରୀ କ୍ଷମତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଉପଯୋଗିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ବୋଲି ଉପଯୋଗିତାର ପ୍ରକାର ଭେଦ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା ଉପଯୋଗିତାର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା କ'ଣ ଆକାରଗତ ଉପଯୋଗିତା। କେଉଁ ଉପଯୋଗିତା ଆକାରଗତ ଉପଯୋଗିତା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି ସ୍ଥାନ ଉପଯୋଗିତା। କେଉଁ ଉପଯୋଗିତା ସ୍ଥାନ ଉପଯୋଗିତା। ତୃତୀୟରେ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି କାଳ ଉପଯୋଗିତା। କେଉଁ ଉପଯୋଗିତା କାଳ ଉପଯୋଗିତା। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଚତୁର୍ଥରେ କ'ଣ ଅଛି ସେବା ଉପଯୋଗିତା। କେଉଁ ଉପଯୋଗିତା ସେବା ଉପଯୋଗିତା। ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଯେ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଆକାରଗତ ଉପଯୋଗିତା ବା ଆକାର ଉପଯୋଗିତା। ଦେଖ ଯେକୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର କ'ଣ ବୋଲି ଆକୃତି ଆୟତନ ରୂପଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲେ ଯେଉଁ ଉପଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବୁଝିଲାନି ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ଆକାରଗତ ଉପଯୋଗିତା କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କହିଲି ଯେକୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର କ'ଣ କରାଯିବ ତାର ଆକୃତି ଆୟତନ କିମ୍ବା ରୂପଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲେ ଯେଉଁ ଉପଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି କ'ଣ କୁହାଯିବ ଯେ ଆକାରଗତ ଉପଯୋଗିତା। କେମିତି ମନେକର ଏଠି ଗୋଟେ କାଠ ଗୋଡ଼ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି ଏ ଯେଉଁ କାଠ ଗୋଡ଼ଟା ଏଇଟା ହେଉଛି କାଠ ଗୋଡ଼ଟା। ଏ କାଠ ଗୋଡ଼ର କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଯେ ଚୌକି ହୋଇଥାଏ ନା ନାହିଁ ଟେବୁଲ ହୋଇଥାଏ ନା ନାହିଁ କବାଟ ହୋଇଥାଏ ନା ନାହିଁ ପିଲେ ଖଟ ହୋଇଥାଏ ନା ନାହିଁ। ହେଲେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ କାଠ ଗୋଡ଼ର କ'ଣ କରାଯାଉଛି ଚୌକି କରାଯାଏ ଟେବୁଲ କରାଯାଏ ତାର କ'ଣ କରାଗଲା ରୂପଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଏ କାଠ ଗୋଡ଼ର କ'ଣ କରାଗଲା ଚୌକି କରାଗଲା ନାହିଁ ଚୌକି ଏମିତି ଥାଉଛି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଆକୁ କ'ଣ କରାଗଲା ଯେ ରୂପଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ରୂପଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲେ ଯେ ଉପଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆକାରଗତ ଉପଯୋଗିତା କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଦେଖ ଦେଇଛି ବଢ଼େଇ କ'ଣ କରେ କ'ଣ କାଠ ଗୋଡ଼ରୁ ଚୌକି ଟେବୁଲ ଆଦି ତିଆରି କରିଥାଏ। କାଠ ଗୋଡ଼ଟିର ବଢ଼େଇ ତିଆରି କରିନଥାଏ। ମନେ ରଖିବ କାଠ ଗୋଡ଼ଟି ବଢ଼େଇ ତିଆରି କରିଥାଏ କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କାଠ ଗୋଡ଼ରୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ବଢ଼େଇ ଚୌକି ଟେବୁଲ ତିଆରି କରିଥାଏ। ହେଲେ ବଢ଼େଇର କ'ଣ ହେଇଥାଏ ସେଠି ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ କେଉଁ ବଳରେ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ କାଠ ଗୋଡ଼ର କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ନା ନାହିଁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା ଆକାରଗତ ଉପଯୋଗିତା। ବୋଲି ଆକାରଗତ ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ ସେ ଆକାରଗତ ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ ଯେଉଁ ଉପଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମୁଁ ଯଦି ଚୌକି କଲି ମୁଁ ଯଦି ଟେବୁଲ କଲି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ଚୌକି ଉପରେ ବସୁଛେ ନା ନାହିଁ ତାର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି ନା ନାହିଁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ଉପଯୋଗିତା ବା କ୍ଷମତା ବୋଲି ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଅଛି ନା ନାହିଁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ଉପଯୋଗିତା। ତାପରେ ଆସିଲା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଯେ ସ୍ଥାନ ଉପଯୋଗିତା। କେଉଁ ଉପଯୋଗିତା ପିଲାମାନେ ସ୍ଥାନ ଉପଯୋଗିତା ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯିବ ପ୍ଲେସ୍ ୟୁଟିଲିଟି ବୋଲି କୁହାଯିବ। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ ପ୍ଲେସ୍ ୟୁଟିଲିଟି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ହେଲେ କ'ଣ କେମିତି ସ୍ଥାନ ଉପଯୋଗିତା ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ କ'ଣ କହିଲି ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ କ'ଣ କରାଯିବ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଗଲେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ କ'ଣ କଲି ସ୍ଥାନକୁ କ'ଣ କଲି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କଲି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଗଲେ ଯେଉଁ ଉପଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ସ୍ଥାନ ଉପଯୋଗିତା। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରିକାଲ୍ କରିଦେଉଛି ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କ'ଣ କଲି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ କ'ଣ କଲି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କଲି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଗଲେ ଯେଉଁ ଉପଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ସ୍ଥାନ ଉପଯୋଗିତା ବୋଲି କୁହାଯିବ। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ ସ୍ଥାନ ଉପଯୋଗିତା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଉଦାହରଣ କ'ଣ ବଳକା ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିଅଣ୍ଟିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ କ'ଣ କରାଯିବ ଚାଉଳ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲେ ଚାଉଳର ଉପଯୋଗିତା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ।
ହୁଏ ନା ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଆଣି ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, କାଠର ଉପଯୋଗିତା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ସତ ନା ମିଛରେ? ମାନେ ତାର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ନା ନାହିଁ। ଦେଖ ପିଲେ, ବଳକା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯଦି ଚାଉଳ ଯଦି ନିଅଣ୍ଟିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଯଦି ପଠେଇବି, ଚାଉଳର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ନା ନାହିଁ, ଉପଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନା ନାହିଁ। ସେମିତି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଯଦି ମୁଁ କାଠ ଆଣିଲି ବଜାରରେ ଯଦି ପହଞ୍ଚେଇଲି, କାହାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଗଲା, କାହାର ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଗଲା, କାଠର ଉପଯୋଗିତା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଦେଖାଗଲା। ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ, ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ଉପଯୋଗିତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା ପିଲେ, ସ୍ଥାନ ଉପଯୋଗିତା। କେଉଁ ଉପଯୋଗିତା? ସ୍ଥାନ ଉପଯୋଗିତା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ, କାଳ ଉପଯୋଗିତା। କ'ଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ? କାଳ ଉପଯୋଗିତା। ଦେଖିବା, ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମହଜୁଦ ଓ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଉପଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, କାଳ ଉପଯୋଗିତା। ଆମେ ଯେକୌଣସି ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମାନେ କ'ଣ, ସେ ବର୍ଷେ ପାଇଁ ହେଉ, କି ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ହେଉ, କି 6 ମାସ ପାଇଁ ହେଉ, କି 2 ମାସ ପାଇଁ ହେଉ, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ମହଜୁଦ କରି ବା ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖୁଛେ। ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁ ଉପଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, କାଳ ଉପଯୋଗିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେ ଏମିତି କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ମହଜୁଦ କରିକି ରଖୁଛେ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖୁଛେ, ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଉପଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖିବା। କୃଷି ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟର, କେଉଁ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ, କୃଷି ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଷର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ବୋଲି ଅମଳ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଯେଉଁ କୃଷି ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଥାନ୍ତି, କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ବର୍ଷର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି, ଅମଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଧାନ ଅମଳ ହେବା ସମୟରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ତାକୁ କ'ଣ କରିଦେବା, ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖି ବର୍ଷା ଦିନେ ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଯେ ତାକୁ ସ୍ଥାନ କାଳ ମାନେ ତାକୁ କ'ଣ କାଳ ଉପଯୋଗିତା କେମିତି, ମାନେ ଗୋଟେ ସିଜନରେ କେମିତି ତାକୁ ଆମେ କରୁଛେ, ଟାଇମରେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛେ, ତାର ଉପଯୋଗିତା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛେ। ଯଦି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିବା, ଧାନ ଅମଳ ହେଉଥିବ, ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଧାନ ଅମଳ କରିବେ ନା, ଧାନ ଅମଳ କରିବେ ନା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଧାନ ଅମଳ କରିବେ, କିଏ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବିକ୍ରି କଲାବେଳେ ତାର ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ଥିବ ନା ଅଧିକ ଥିବ, କମ୍ ଥିବ ନା ନାହିଁ, କମ୍ ଥିବ। ହେଲେ ତାକୁ ଯଦି ସଂରକ୍ଷିତ କରିକି ରଖିବା, ବର୍ଷା ଦିନେ ଯଦି ତାକୁ ଯଦି ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ିବା, କ'ଣ ହେବ ବୋଲି, ବର୍ଷା ଦିନରେ ଯଦି ତାକୁ ଯଦି ବିକ୍ରି କରିବା, କ'ଣ ହେବ, ତାର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ହେବ, ଯାହା ସମୟ ଉପଯୁକ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ସେଟା କେଉଁ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ, ସମୟର ଉପଯୋଗିତା ଯୋଗୁଁ ସେଟା କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେ ସେବା ଉପଯୋଗିତା। କେଉଁ ଉପଯୋଗିତା ପିଲାମାନେ, ସେବା ଉପଯୋଗିତା, ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ସର୍ଭିସ ୟୁଟିଲିଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସର୍ଭିସ ୟୁଟିଲିଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେବା ଦ୍ୱାରା, କେଉଁ ସେବା ଦ୍ୱାରା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଉପଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ସେବା ଉପଯୋଗିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ, ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଉପଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ସେବା ଉପଯୋଗିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ କ'ଣ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସେବା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ବିଜ୍ଞାପନଙ୍କର କ'ଣ ଗବେଷଣା, ମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କର କ'ଣ ଗବେଷଣା ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଉଦାହରଣ। ସେବା ଉପଯୋଗିତା, କେଉଁ ଉପଯୋଗିତା, ସେବା ଉପଯୋଗିତା। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଯେ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। କ'ଣ ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ, ଦ୍ରବ୍ୟ। ଦେଖ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ପଢ଼ି ଚାଲିଲା ନା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ପଢ଼ିବା, ଦ୍ରବ୍ୟ। କ'ଣ ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ, ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଗୁଡ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଗୁଡ୍ସ। ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଆମେ କ'ଣ, ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ, ଆଉ କ'ଣ ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ କେତୋଟି ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ବୁଝିଲା ନା ପିଲାମାନେ? ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଆଉ ତମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥି ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅ, ସେମାନେ ବି ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ବୁଝିଲା ନା? ଦେଖ, ମାନବୀୟ ଅଭାବର ପରିତୃପ୍ତ କରିପାରୁଥିବା, ବୁଝିଲା ନା କ'ଣ, ମାନବୀୟ ଅଭାବକୁ ପରିତୃପ୍ତ କରିପାରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ପଦାର୍ଥକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି, ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ।
କ'ଣ କହିଲି ମାନବର ଅଭାବକୁ ପରିତୃପ୍ତ କରିପାରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନେ ପରିତୃପ୍ତ ମାନେ କ'ଣ ପୂରଣ କରିପାରୁଥିବା କାହାର ଅଭାବ ମନୁଷ୍ୟର ଅଭାବ ମାନବର ଅଭାବ ହେଲେ ଯେକୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଯେକୌଣସି ପଦାର୍ଥକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଉପଯୋଗିତା ଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କ'ଣ କହିଲି ଉପଯୋଗିତା ଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କ'ଣ କ'ଣ ଉଦାହରଣ ଗୃହ ପୋଷାକ କଲମ ରେଡ଼ିଓ ଇତ୍ୟାଦି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆକାରରେ ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ାକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି ଡାକ୍ତର ଅଧ୍ୟାପକ ଓକିଲ ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଅଦୃଶ୍ୟମାନ ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ ମାନେ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆକାରରେ ଥାଏ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି ଅଦୃଶ୍ୟମାନ ଆକାରରେ ଥାଏ ବୁଝିଲା ନାହିଁ ସେ କଥା ଏଠି ଦର୍ଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୁଝିଲା ନାହିଁ ଦ୍ରବ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ମାନବୀୟ ଅଭାବର ପରିତୃପ୍ତ କରିପାରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ପଦାର୍ଥକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଉପଯୋଗିତା ଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ କ'ଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ସ ହେଲେ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କେତେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପଢ଼ି ଯିବା ବୁଝିଲା ନା ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା କ'ଣ ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ଫ୍ରି ଗୁଡ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଫ୍ରି ଗୁଡ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିନା ମୂଲ୍ୟ ମାନେ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ନଥିବ ହେଲା ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲେ ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଜଳବାୟୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଇତ୍ୟାଦି କ'ଣ ବୋଲି ଏହାର ଉଦାହରଣ ଜଳବାୟୁର ମାନେ ଜଳର କ'ଣ ଇଏ ଅଛି କିରେ ମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି କିରେ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସହରର ପାଇପ ଜଳ କ'ଣ ଅଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ବାୟୁର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି କି ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି କି ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଜଳବାୟୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ ମନେ ରଖିବା ପିଲେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ ଥାଏ ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କ'ଣ କହିଲି ତମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ ଥିବ ମୂଲ୍ୟ ରହିଥିବ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଲେ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଗୃହ ପୋଷାକ ପୁସ୍ତକ କଲମ ରେଡ଼ିଓ ଏମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଅଛି ବୁଝିଲା ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ଗୃହର ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ପୋଷାକର ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି କଲମ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ରେଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କ'ଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ସମ୍ପଦ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ ବୁଝିଲା ନାହିଁ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ସମ୍ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉପଯୋଗିତା ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟତା ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ରହିଥାଏ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ କ'ଣ ରହିଥାଏ ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ରହିଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ସମ୍ପଦ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ବୁଝିଲା ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ ଥାଏ ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କ'ଣ କ'ଣ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ମାନେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିଲେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଯେ ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମାନବୀୟ ଅଭାବକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିଥାଏ କ'ଣ କହିଲି ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମାନବୀୟ ଅଭାବକୁ ମନୁଷ୍ୟର ଅଭାବକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିଥାଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭାବରେ କ'ଣ କରିଥାଏ ପୂରଣ କରିଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯିବ ନଚେତ କ'ଣ କୁହାଯିବ ଖାଉଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ କହିଲେ ଯାହା ଖାଉଟି ଦ୍ରବ୍ୟ କହିଲେ ତାହା ମନେ ରଖିବେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା କ'ଣ କହିଲି ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ କହିଲେ ଯାହା ଖାଉଟି ଦ୍ରବ୍ୟ କହିଲେ ତାହା ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ ହେଲେ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା ଖାଦ୍ୟ ବାସଗୃହ ପୋଷାକ କଲମ ଚକୋଲେଟ୍ ପୁସ୍ତକ ଇତ୍ୟାଦି ଏହାର ଉଦାହରଣ ମନେ ରଖିଲେ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଦେବ
ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଏମିତି ପ୍ରକାର ଲେଖିବ। କିନ୍ତୁ ରେଡ଼ିଓ, ମୋଟର କାର ଆଦି ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟର ହୋଇପାରେ। ସତ କଥା, ଆମେ ରେଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛେ? ଉପଭୋଗ କରୁଛେ ନା ନାହିଁ? ମୋଟର କାରକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରୁଛେ ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ, ସେଟା ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହେବ? ରହିବ। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମାନବୀୟ ଅଭାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ? ଖାଉଟି ଦ୍ରବ୍ୟ। କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ? ଖାଉଟି ଦ୍ରବ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟରେ କ'ଣ ଅଛି? ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ। କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ପିଲାମାନେ? ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ? ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ, କ'ଣ କହିଲି? ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ପିଲି, ସେ କ'ଣ କହିଛି? ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କହିଛି ନା ନାହିଁ? ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ, ମାନେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ମାନେ କ'ଣ? ଦେଖିବା, ମେସିନ୍। ଏ ଦେଖ ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଦେଇଛି? ମେସିନ୍, ସାର, ଟ୍ରାକ୍ଟର। କ'ଣ ହେଉଛି? ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ କୌଣସି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। କେମିତି? ମେସିନ୍ଟା କୌଣସି ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି ନା ନାହିଁ? କରାହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ମେସିନ୍ଟା କରାହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ସେମିତି ସାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ? କରାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ? ସେମିତି ଟ୍ରାକ୍ଟର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ? କରାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ? ହେଲେ କ'ଣ? ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ତାହା କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ, କେଉଁ ଭାବରେ ପିଲି? ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମର ଅଭାବକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ? ପୂରଣ କରିଥାଏ। ଯଦି ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଦି କହିବ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ମନୁଷ୍ୟର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ କହିଲେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ମନୁଷ୍ୟର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ। କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ? ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ? ଯାହାକୁ ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଇଂରାଜୀରେ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡ୍ସ ମାନେ କ'ଣ? ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଓ ସ୍ପର୍ଶ କରି ହୁଏ, ମନେ ରଖିବ, ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରାଯିବ? ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆକାରରେ ଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା? ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବା। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସତ ନା ମିଛ ପିଲି? ଆମେ ଦେଖ, କେଉଁ କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବା, କେଉଁ କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା? କୋଠା ବାଡ଼ିକି ଦେଖିପାରିବା ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ଦେଖିପାରିବା। ପୁସ୍ତକକୁ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ଦେଖିପାରିବା। କଲମକୁ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ଦେଖିପାରିବା। ମୋବାଇଲକୁ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ଦେଖିପାରିବା। ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ତଳେ ପିଲାମାନେ ଦେଇଦେଇଛି, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ରଙ୍ଗ ହେବ, ଏଇଠି ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ଏଇଠି ହେବନି। ଯେଉଁଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଧ୍ୟାପକ ଦେଇଛି ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେବନି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ? ଯେ କୋଠା ବାଡ଼ି, ପୁସ୍ତକ, କ'ଣ କଲମ, ମୋବାଇଲ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଛି କ'ଣ? ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଆମେ କ'ଣ କରିପାରୁଛେ? ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁଛେ ଆଉ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ପାରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ଦେଖୁଥିଲି, ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଦୃଶ୍ୟମାନ, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ହେବନି? ସ୍ପର୍ଶ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛେ ନାହିଁ? ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ସ୍ପର୍ଶ କରି ହୁଏ ନାହିଁ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ କ'ଣ କରାଯିବ? ଅନୁଭବ କରିହେବ। କ'ଣ କରିହେବ? ଅନୁଭବ, କେବଳ ଅନୁଭବ, ଫିଲ୍ କରିହେବ। ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ? ଡାକ୍ତର, ଅଧ୍ୟାପକ, ଓକିଲ, ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା ଇତ୍ୟାଦି କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲି ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉଦାହରଣ। କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉଦାହରଣ? ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉଦାହରଣ। ମାନେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବା, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ? ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ, ସ୍ପର୍ଶ କରିହେବନି, କେବଳ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନନ୍ ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ? ଯେ ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ରବ୍ୟ। କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ? ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଦେଖ ପିଲି, ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ, ଦେଖ ପିଲି, ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
କ'ଣ କହିଲି ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ଦେଖ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ପଢ଼ିଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଆସିଲା ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ କ'ଣ ପିଲି କଞ୍ଚାମାଲ କ'ଣ କଞ୍ଚାମାଲ କେମିତି ବଢ଼େଇ ସୋଫା ସେଟ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କାଠ କଣ୍ଟା ବାଲି କାଗଜ ରଙ୍ଗ ଗଦି ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲି କଞ୍ଚାମାଲ ବୋଲି କୁହାଯିବ। କ'ଣ କୁହାଯିବ କଞ୍ଚାମାଲ ବୁଝିଲ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ର ମେଟେରିଆଲ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ରବ୍ୟ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲି ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ମନେ ରଖିବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ହିସାବରେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିବା କ'ଣ ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ। ମନେ ରଖିବ ପିଲି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ହିସାବରେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିବା ମାନେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମାନେ ଶେଷ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମାନେ କ'ଣ ଶେଷ ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ କ'ଣ ହେଉଥିବ ଯେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିବ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏମିତି କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହିସାବରେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥାଏ ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ କ'ଣ ମୋଟର କାର ଟ୍ରାକ୍ଟର ପୁସ୍ତକ କଲମ ଇତ୍ୟାଦି କ'ଣ ପିଲି ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଯାହାକୁ କ'ଣ ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉଦାହରଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ। କ'ଣ କ'ଣ ଉଦାହରଣ ମୋଟର କାର ଟ୍ରାକ୍ଟର ପୁସ୍ତକ କଲମ ଇତ୍ୟାଦି ଏହାର ଉଦାହରଣ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଘରୋଇ ଦ୍ରବ୍ୟ ତାପରେ ଆସିଲା ସର୍ବସାଧାରଣ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଦୁଇଟା ପଢ଼ିବା ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଘରୋଇ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଏଇଟା ବିଶେଷଙ୍କ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ଘରୋଇ ଦ୍ରବ୍ୟ। କ'ଣ କହିଲି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା କାର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ଘରୋଇ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ଏମିତି କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥାଏ କ'ଣ କ'ଣ ପୁସ୍ତକ କଲମ ଟିଭି ରେଡ଼ିଓ ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ପିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର କ'ଣ ଥାଏ ମାଲିକାନାରେ ରହିଥାଏ ଥାଏ ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ ପିଲେ ଘରୋଇ ଦ୍ରବ୍ୟ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା ସର୍ବସାଧାରଣ ଦ୍ରବ୍ୟ। କ'ଣ ପଢ଼ିବା ସର୍ବସାଧାରଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପବ୍ଲିକ୍ ଗୁଡ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲେ ପବ୍ଲିକ୍ ଗୁଡ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ନଥାଏ। କଥାଟା ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ନଥିବ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ମାନେ ଏମିତି କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସଡ଼କ ରାସ୍ତାର ଆଲୋକ ବତି ଘର ଜାତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ବା ଉଦାହରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଯେ ସମ୍ପଦ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ସମ୍ପଦ କ'ଣ ସମ୍ପଦର ପ୍ରକାର ଭେଦ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ସମ୍ପଦକୁ କେତେ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଆଉ ସମ୍ପଦ କ'ଣ ସମ୍ପଦ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା। ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଯେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଆସିଲେ ତୁମମାନେ ଆରାମସେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟଟାକୁ ସାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କ'ଣ କରିବ 2 ଦିନ ହେଉ 3 ଦିନ ହେଉ ପଛେ ସିନା ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଦେଖି ତୁମମାନେ ସରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ହେଲା। ଦେଖ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟର 4ଟି ଗୁଣ ଥାଏ କେତେଟି ଗୁଣ ଥାଏ 4ଟି ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଉପଯୋଗିତା ବିକ୍ରୟ ଯୋଗ୍ୟତା ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟତା ବାହିକ ସ୍ଥିତି ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ସମ୍ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଏଇଟା ମନେ ରହିଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ। କ'ଣ କହିଲି ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟରେ କ'ଣ ଥାଏ 4ଟି ଗୁଣ ଥାଏ ବିକ୍ରୟ ଯୋଗ୍ୟତା ବି ରହିବା ଦରକାର ଉପଯୋଗିତା ବି ରହିବା ଦରକାର ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟତା ବି ରହିବା ଦରକାର ବାହିକ ସ୍ଥିତି ରହିବା ଦରକାର ତାହା କ'ଣ କୁହାଯିବ ସମ୍ପଦ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ସମ୍ପଦ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯାହାର କି ଉପଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ଥିବ ବିକ୍ରୟ ଯୋଗ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଥିବ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଥିବ ବାହିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଥିବ ତାହା କ'ଣ କୁହାଯିବ ସମ୍ପଦ। ଆଉ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସମ୍ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବ ସମ୍ପଦର ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଦେଖ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ
ମୌଦ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟ ଥିବା କ'ଣ କହିଲି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ମୌଦ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟ ଥିବା ଗଚ୍ଛିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସମ୍ପଦ। ମାନେ ଏମିତି ଦ୍ରବ୍ୟ ଥିବ ତାର କ'ଣ ଥିବ ମୌଦ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟ ଥିବ, ମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ହିସାବରେ ତାର ମୌଦ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ସମ୍ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ତମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ କହିଲି ଯେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ ଥାଏ ବୋଲି 4ଟି ଗୁଣ ଥାଏ, କ'ଣ କ'ଣ ଉପଯୋଗିତା, ବିକ୍ରୟ ଯୋଗ୍ୟତା, ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟତା, ବାହ୍ୟିକ ସ୍ଥିତି, ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ସମ୍ପଦର କ'ଣ ବୋଲି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ, କ'ଣ କହିଲି ସମ୍ପଦର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ଦେଖ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିକ ସମ୍ପଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ୱେଲ୍ଥ, ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିକ ସମ୍ପଦ କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ଓ ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ବ୍ୟକ୍ତିକ ସମ୍ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କହିଲି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ଓ ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବ୍ୟକ୍ତିକ ସମ୍ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକ ସମ୍ପଦ କ'ଣ କ'ଣ ବାସଗୃହ, ଭୂମି, ଟେବୁଲ, ମୋଟର କାର ଇତ୍ୟାଦି କ'ଣ ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ଇଚ୍ଛା, କପିରାଇଟ୍, ମାନେ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେଉଛି ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ। କେବଳ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ଫିଲ୍ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଥାଉଛି ନା ନାହିଁ କି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଅଭୌତିକ, ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ଓ ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବ୍ୟକ୍ତିକ ସମ୍ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଉଦାହରଣ ଦେବ ବାସଗୃହ, ଭୂମି, ଟେବୁଲ, ମୋଟର କାର, କପିରାଇଟ୍, ବ୍ୟବସାୟିକ ଇଚ୍ଛା ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିକ ସମ୍ପଦର ଉଦାହରଣ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ସାମାଜିକ ସମ୍ପଦ। କେଉଁ ସମ୍ପଦ ସାମାଜିକ ସମ୍ପଦ। ଦେଖ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କରେ ଅଧୀନରେ ନଥିବା, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଅଧୀନରେ ନଥିବା ସମସ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ସମ୍ପଦକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସାମାଜିକ ସମ୍ପଦ। ମନେ ରଖିବ ବୋଲି ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଅଧୀନରେ ନଥିବ, ବୁଝିଲା ନାହିଁ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଅଧୀନରେ ନଥିବା ସମସ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ସମ୍ପଦକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସାମାଜିକ ସମ୍ପଦ। ଏ ସାମାଜିକ ସମ୍ପଦର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ବୋଲି ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ। ମନେ ରଖିବେ କେଉଁ ସମ୍ପଦ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ। ଏଇଟା ତାର ଉଦାହରଣ କ'ଣ କ'ଣ ବୋଲି ରାସ୍ତାଘାଟ ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ, କେନାଲ କେଉଁ ସମ୍ପଦ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ, ପୋଲ ଥାଉଛି ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ, ରେଳବାଇ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ, ମାନେ ଦେଶର ସମ୍ପଦର ନାହିଁ ଡ୍ୟାମ୍, ପର୍ବତ, ହ୍ରଦ, ନଦୀ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି କ'ଣ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ ବା ସାମାଜିକ ସମ୍ପଦ। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ସାମାଜିକ ସମ୍ପଦର ଉଦାହରଣ ଦିଅ କହିଲେ ରେଳବାଇ, ଡ୍ୟାମ୍, କେନାଲ, ପୋଲ, ହ୍ରଦ। ଯଦି ପଚାରିବ ସେ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ କେଉଁ ସମ୍ପଦ ତୁମେ ଲେଖିବ କ'ଣ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ କେଉଁ ସମ୍ପଦ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇକି ସେ ପଚାରିଦେବ, ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପଦ। କେଉଁ ସମ୍ପଦ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପଦ କହିଲେ କ'ଣ ଦେଖ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଅଧୀନରେ ଥିବା, କ'ଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଯେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମ୍ପଦର ସମାହାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପଦ। ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି ପୃଥିବୀର ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମ୍ପଦ ତାର ମିଶ୍ରଣ ତାର ସମାହାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ଉଦାହରଣ କ'ଣ କ'ଣ ମହାସାଗର, ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା, ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଅଛି ପାଇଁ ଯେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଦେଶ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଯାହା ବି ଦରକାର ଅଛି ମହାସାଗର ପୃଥିବୀରେ, ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ପୃଥିବୀର, ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛି ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଯେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯାହା ଅଛି ଥିଲା ଯାହା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ ଆମେ ପଢ଼ିକି ସାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଯଦ୍ୱାରା ମୋତେ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ତୁମମାନଙ୍କର ଲାଇକ୍ ଯଦି ଆସିଲା, ତୁମମାନଙ୍କର ଯଦି କମେଣ୍ଟ ଆସିଲା, ମୁଁ ଯେମିତି ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇବି, ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ।